श्री महागणाधिपते नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। तद्रुद्राय प्रचेतसे वीरश्रवाय नमसे। ओजे वसन्तमूर्ते गौरी विभागश्रीराजनक्षत्रे नमः साधुष्पदे नमदेव भोवचे सहस्राक्षरा ब्रह्मे श्री विशालाक्षी समेत विश्वनाथ स्वामिनम् आवाहयामि। मलापकर्षकस्नानम् ओम सच्चमे वयष्टमे प्रियन्तमे नामष्टमे नामष्टमे वेदवाणिचन्द्रिता सौमनसष्टमे भक्तमे श्रेयष्टमे वत्सष्टमे यशष्टमे भगष्टमे द्रवणेन्द्रमे उन्नाथमे भक्तात्मे क्षेमष्टमे पुरुषमे भक्तमे यक्षमे रामयष्टमे जीवाष्टमे दीर्घायुष्टमे विद्वत्तमे प्रयत्तमे सुष्टमे प्रशंसितमे नमस्ते शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वं विश्वतोरुक्तात् तपतिष्ठदशां विरोधे पुरुषः आयो सेनाहुरात्मः तपविश्वं यत्तावत् शासनानुशयि अस्मान् विराजोऽधिपुरुषः सदा भवत्यरिक्षः पश्चात् पूर्णमोढः अनुरुधेन हंसः देवाय प्रबन्धः ससनोऽस्यासीराज्यं ग्रीष्मैत्पश्यरत्भिः सप्तास्या सम्परिदयः त्रिसप्तशतयोगस्नायुष्यकरेवायुव्याः परमानवग्रमग्निगं तुवेम परमात् सदस्तातु सनत्परुषदधि दुर्गा देव अतिपुरितात्तज्ञ अद्वरेषु सनात्सः सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनापि भवे भवस्व माम् भवोत्थाय नमो प्रविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यात् पुण्डरश्रीः पुण्डरीकाक्षाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः। पुण्डरीकाक्ष पुनातु गोविन्देति सदा स्नानं गोविन्देति सदा जपं गोविन्देति सदा ध्यानं सदा गोविन्दकीर्तनम्। अयं मुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। अर्चक प्रार्चक प्रियमेधा स्वार्चक अर्चन्त वित्रत उपमुरन्न कृष्णवर्तत अर्चक प्रार्चत। सुमङ्गलेर्यं वधूरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमस्ये दत्त्वा यागास्तं विपरेतन चन्दनं महाश्रेष्ठं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मीर्वर्धति सम्पदा। नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अदोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। आदौ दीपाराधनं कृत्वा बुद्धीप्यस्व जातवेदोपघ्नं नृतिं मम वशोगश्च मह्यमाहव जीवनं च दिशो दिशा भोगो दीपनमस्तुभ्यम् आत्मज्यो
ज्योतिप्रकाशकः यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरा भव श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणी धर्मधर्मम सुते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते यशस्तमजन्यं व्रजामि शरणं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं शान्तिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनापदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके देवी नारायणी नमोऽस्तु सोमेश्च कपिलो गजकर्णिकः गोमरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः गणाध्यक्षः बालचन्द्रो गदारणः गन्धशोर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यप्पटे शृणुयादभिपतये नमः श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः पुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धते वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः అందరూ మీ తల్లి గారిని మనసులో స్మరించుకోండి చెప్పండి పితృదేవో భవ మీ తండ్రి గారిని స్మరించుకోండి చెప్పండి ఆచార్య దేవో భవ మీ గురువులను స్మరించుకోండి చెప్పండి అతిథి దేవో భవ సర్వేభ్యో మహాదరేభ్యో నమో నమః ఉత్తిష్ట బ్రహ్మకర్మ సమారభే వాసం చూసి వెనుకకేయండి బ్రహ్మకర్మ సమారభే ప్రాణాయామే వినియోగః यो देवः सवितास्माकं धियो धर्मादिगोचरादक्षे द्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते शरदृतौ लक्षे कृत्तिका नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं हे देव देवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सद्यो जात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान पंचार्षय प्रवरान्वित श्री विशालाक्षी समेत श्री विश्वनाथ स्वामी देवता प्रीत्यर्थम श्रीमान् श्रीमतः यजमानस्य नियोगेन यजमानस्य इष्पागुल गोत्रोद्भवस्य हन्मल्लगुप्ता नामधेयस्य कृष्णवेणी नाम धर्मपत्नी समेतस्य श्रीमान् श्रीमतः यजमानस्याः इष्पागुल गोत्रोद्भवस्य वेंकटेशं गुप्ता नामधेयस्य काव्या नाम धर्मपत्नी समेतस्य श्रीमतः यजमानस्याः श्री वैष्णवी नामधेयस्य साई देवहर्ष नामधेयस्य श्रीमतः यजमानस्य इक्ष्वाकुल गोत्रोद्भवस्य साई संगमेश्वर गुप्ता नामधेयस्य स्वाति नाम धर्मपत्नी समेतस्य स्वर्ण नामधेयस्य श्रीधि नामधेयस्य मणिदीप नामधेयस्य सुजीत कुमार नामधेयस्य सह कुटुंबस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं దంపతులు చేతులు అక్షతలు పట్టుకోండి అమ్మ భక్తులందరూ కూడా సహ కుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सपरिवार विशालाक्षी समेत विश्वनाथ स्वामी संपूर्ण कृपाकटाक्ष फलसिद्धि द्वारा अस्मिन् आलये नित्योत्सव पक्षोत्सव वारोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सव उत्सव अभिवृद्धि द्वारा अस्मिन् आलय दिन दिन प्रवर्तमान अभिवृद्धि द्वारा विश्वशान्त्यर्थं लोक कल्याण योग्यता सिद्ध्यर्थं वर्षे वर्षे प्रयुक्त कार्तीक पौर्णमी उत्सव कर्मणि कृत्तिका नक्षत्र पूर्वक सायंकाल विश्वनाथ आलय प्रांगणे उमामहेश्वर विश्वनाथ स्वामी शांति कल्याण महोत्सव पूर्वक सामूहिक दीपोत्सव पूजा विधिं कर्म करिष्ये अक्षतल वदिलिपेट्टंడి वेदोगुश्याम सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भवस्वरापो यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती कावेर्यो जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु भद्राज कृष्णवेणी सगौरवेणी विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिता शोभकेन पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष्य देवमात्मानां च संप्रोक्ष्य अवशिष्टं परिहरे చేతుల అక్షతలు తీసుకోండి
गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वन्नोदभिः सीदसादनम् अस्मिन् हरिद्रापिण्डे महागणाधिपतिं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं श्रीमहागणाधिपतिं गौरीम् अक्षतल वेण्डि गणपति गौरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नर्य प्रजां मे गोपाय तत्त्वाय जीवसे याताजनिष्यमाणां च सत्ये प्रतिष्ठिता सपरिवार गणाम्बिकाभ्यां नमः स्थिरो भव सुगतो भव प्रसन्नो भव స్థిరాసనం గురు అత ధ్యానం చేతులు జోడించండి చెప్పండి వినాయక చెప్పండి వినాయక నమస్తుభ్యం సతతం మోదక ప్రియ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా యా దేవి సర్వభూతేషు గౌరీ రూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః 3 మార్లు అక్షతలు వేయండి गणाम्बिकाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि गणाम्बिकाभ्यां नमः आवाहयामि आसनं समर्पयामि गणाम्बिकाभ्यां नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि गणाम्बिकाभ्यां नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि गणाम्बिकाभ्यां नमः आचमनीयं మూడు సార్లు నీళ్లు సంప్రోక్షణ చేయండి गणाम्बिकाभ्यां नमः मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि औपचारिक स्नानं आपोहिष्टा पयोदधि अस्ति पयोदधिकृतं शर्करा पंचामृतं संप्रोक्षण చేయండి కొద్దిగా पयोदधिकृतं शर्करा मधु संयुतं पंचामृतेन श्रवणं गृह्यतां गणनायक पयादि पंचामृत स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदकं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः गणाम्बिकाभ्यां नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अनन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्रा सुवसन अक्षतలు వేయండి శాబిధేనో సుదుగా పూయమానా చంద్రాభరతరేణ హిరణ్యామశిషామేంద్రచినో దేవసోమ యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్ సహజం పురస్తాదృశ్యమగ్రియం మృదుంచ శుభ్రయజ్ఞోపవీతం బలమస్తుతే యజ్ఞోపవీతార్య అక్షతాన్ పసుపున్న వేయండి ఇప్పుడు పుష్పాలు పెట్టండి పుష్పై పూజయామి పుష్పాలు కాడలు లేకుండా పెట్టండి కాడలు తిప్పండి రెక్కలు వేయకండి ఓం సుముఖాయ నమః వేగవంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః కపిలరుణికాయ నమః లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః రాజాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ధూమకేతవే నమః గణాధ్యక్షాయ నమః కాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వదాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షరాన్ సమర్పయామి అమ్మ ఇక్కడ కళ్యాణం అవుతున్నదమ్మా గిట్టొచ్చి కూర్చోండి మీది మీరు భోజనాలకు కూర్చుంటే ఎట్లా ఇటు రండి तं गृहाण अमृतमस्तु गणाम्बिकाभ्यां नमः सद्यस्काल फलान् निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पानीयं भव्यो पूर्णं दधाति एकदा ब्रह्मण उपहरति वैवयमामहायुस्वेदो दधाति गणाम्बिकाभ्यां नमः समर्पयामि धारयामि नमस्करोमि गजानंद भगवान की मंत्र पुष्पं दिव्यस्वर्ण मंत्र पुष्पान् समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि पुनः पूजां करिष्ये चामराभ्यां पूजयामि समस्त राजोपकार देवोपकार यत्तोपकार भक्तोपकार मंत्रोपकार तंत्रोपकार पूजा सर्वात्मकः सर्वं श्री गणाम्बिके प्रियेताम् अंदर చేతులు జోడించండి చెప్పండి ఒకసారి ఉత్తరే शुभकर्मणि अविघ्नं अस्तुति भवन्तः ब्रुवन्तु उत्तरे गणपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं गट्टिमेळं गट्ट आपेसेयंడి धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः
గజానంద భగవానికి జై. అందరూ ఒకసారి చేతులు పైకెత్తండమ్మా. గజా గౌరీ మాతాకి జై. మంతకాంతకాత్మజం అచింత్య రూపమంతహీన అంతరాయ త్రుంతరం హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యుగాత్. జై గణేశ జై గణేశ జై గణేశ పాహి మాం. జయ గణేశ జయ గణేశ శ్రీ గణేశ రక్ష మాం. జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ పాహి మాం. జయ గణేశ జయ గణేశ శ్రీ గణేశ రక్ష మాం. శ్రీ గణేశ పాహి మాం. జయ గణేశ రక్ష మాం. శ్రీ గణేశ పాహి మాం. జయ గణేశ రక్ష మాం. గజానంద భగవానికి జై. మనమందరం అనుకున్నట్టు వినాయక చవితి రోజు గణపతి ఆవిష్కృతమైంది అనుకుంటాం. కానీ వినాయకుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వినాయకుడు మనకు రూపంలో కనిపిస్తున్నాడు. కానీ ఋగ్వేద కాలం నుండి కూడా గణపతిని ఆరాధించింది. మొన్న మనకు శివుడు తల తీసిన తర్వాత ఏనుగు తల పెట్టి అక్కడి నుంచి గణపతి పూజ లేదండి, ముందు నుంచే ఉన్నది. ముందు పంతులు మంత్రం చెప్తారు, గణానాన్వా గణపతి భవామహే. ఈ మంత్రం ముందు నుండే ఉన్నది. ఈయన పుట్టకంటే ముందే ఉన్నది. ఈయన పుట్టకంటే ముందే నామకరణం చేసింది. ఫలానా గణేశుడు వస్తాడు, అగ్రపూజ్యుడు అవుతాడు, విఘ్నాలకు అధిపతి అవుతాడు, సర్వ శుభాలకు అధిపతి అవుతాడు, సర్వ దూతలకు అధిపతి అవుతాడని ఆ గణనాథుడిని ముందే ఋగ్వేదం పోల్చింది, ఋగ్వేదం వర్ణన చేసింది. ఋగ్వేదంలో విశేషంగా అధరణ వేదంలో ఉంటది గణపతి యొక్క వర్ణన. ఏకదంతం చతురహస్తం పాశమం కుశధారిణం. ఏకదంతం గలవాడు, 4 హస్తాలు, పాశమం కుశధారిణం, రథం చ వరదం హస్తేర్ విభ్రాణం మూషికధ్వజం. మూషికం అంటే ఎలక. ఎలక వాహనంతో రాబో తరాలకు ఒక రూపం వస్తుంది. కానీ ఆయన రూపం రాకంటే ముందే ఆయన యొక్క మాయ, ఆయన యొక్క శక్తి ముందు నుంచే ఆరాధించుకుంటూ వచ్చింది. అది ఋగ్వేదం చెప్తుంది. గణపతికి ఎన్నో మంత్రాలున్నాయి. గణానాన్వా అని ఒకరు అంటారు. మనం ఉత్తరప్రదేశ్ లో పోతే నిధినాన్వా అని వాళ్ళు అంటారు. ఇంకో గుజరాత్ పోతే ప్రియాణాన్వా అని ఒకరు అంటారు. అంటే ఈ మంత్రాలన్నీ కూడా ఋగ్వేదంలో ముందే వర్ణన చేసి పెట్టినాయి. అలానే సమయంకు గణపతి ఆధిపత్యం వహిస్తాడని ఆ గణనాథుడి. కాకపోతే విశేషంగా పిండి బొమ్మలో ఆవిష్కృతమైండు గణపతి. ఒక సమయం వచ్చింది, ఒక సమయం కోసం ఎదురు చూసిండు. ఆయన పుట్టడానికి ఒక సమయం కావాలి. నరసింహస్వామి ఉన్నాడు అంటే ఉదాహరణకు మీకు అర్థమైతలేదు. నరసింహస్వామి ఉన్నాడు అంటే ముందు విష్ణు లేడా, శ్రీహరి లేడా? శ్రీహరి ఎవరు, నరసింహస్వామి ఎవరు? రాముడు ఎవరు, శ్రీ మహావిష్ణువు ఎవరు? కృష్ణుడు ఎవరు, శ్రీ మహావిష్ణువు ఎవరు? ఇక్కడ ఈయనెవరు, ఆయనెవరు? ఒకటే, పేర్లు వేరు. ఒకటే తండ్రి. ఆయన ఒక సందర్భంలో తాత అవుతాడు, ఆయననే. ఒక సందర్భంలో భర్త అవుతాడు, ఆయననే. ఒక సందర్భంలో మేనమామ అనిపించుకుంటాడు, ఒక సందర్భంలో అన్న అనిపించుకుంటాడు. ఈ విధంగా ఒకటే మనిషి ఇన్ని రూపాంతరాలు చెందినప్పుడు అట్లాగే భగవంతుడు కూడా ఏకో విష్ణు, ఒక్కడే భగవంతుడు. ఆయనను పరమేశ్వరుడా, విష్ణువా, హరియా. అందుకే వేదం చెప్తా, త్వం యజ్ఞస్థం తం విష్ణుస్థం తం బ్రహ్మస్థం తం రుద్రస్థం. అన్నీ నువ్వే రూపాలు, పరమాత్మ రూపం ఒక్కటే. కానీ మనం ఏ నీళ్ళల్లో ఏ పాత్ర పెడితే ఎట్లయితే రూపం వస్తుందో అదే రూపం. మీరు ఏదో వంట చేసిండ్రు, ద్రవ పదార్థం, అది ఏ రూపంలో వస్తే అదే రూపం కనిపిస్తుంది మనకు. ఇక్కడ నీళ్ళకి ఆకారం ఉందా, మీ పాత్రకు ఆకారం ఉందా చూసుకోవాలి. కాబట్టి పరమాత్మ తత్వం ఒక్కటే. అక్కడ హరియో హరుడో బ్రహ్మనో కాదు, ఈ రూపం అంతా ఒకటే అని గణేశుని వర్ణనలో చక్కగా మనకు విశదీకరించి గణేశుని యొక్క పురాణంలో చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. కాశీనాథ్ మందిర్ ఆలయంలో చక్కగా గణేశ ఆరాధనతోని గౌరీ పూజతో మనం ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినాము. ఇప్పుడు చక్కగా ఆ విశ్వనాథుడు, విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథుని ఆవాహనం చేసి మనం వివాహం జరుపుకోబోతున్నాము. ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే, దక్షుడి యొక్క కూతురు దాక్షాయిని సతీదేవి యొక్క చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోయి ఇక్కడ పర్వతరాజు బిడ్డగా
పార్వతీదేవిగా మనం వివాహం జరుపుతున్నాం. ఎందుకంటే ఆ దక్ష యజ్ఞంలో శివుడికి అన్ని కష్టాలే, అన్ని అవమానాలే. తదనంతరం జరిగినటువంటి ఏదైతే నాటకం ఉందో ఇది శివపార్వతుల యొక్క వివాహ రహస్యంగా ఉండిపోయిందట. ఈ వివాహ రహస్యం ఏంటంటే శివుడు సతీదేవి అగ్నిలో ఆహుతి అయిన తర్వాత వీరభద్రుడు పుట్టిండు, ఆ దక్షుడి తల తీసేసిండు. ఆ విధ్వంసం అంతా మీకు పూర్వ వృత్తాంతం కథ తెలిసిందే. కానీ ఇక్కడ విశేషంగా మళ్ళీ పార్వతీదేవిని ఎట్లా వివాహం చేసుకున్నాడు, ఈ నాటకం అంతా ఎట్లా జరిగింది. ఆయన శివుడంటే ఒక యోగి, శివుడంటే ఒక త్యాగి, శివుడంటే ఒక సర్వం తన యొక్క శక్తిని ఇతరులకు ఇచ్చేటువంటి ఒక భోళా శంకరుడు. అటువంటి శంకరుడు తపస్సు కూర్చున్నాడట. ఇక నాకు లోకంతో పని లేదు అని తపస్సు కూర్చుంటే చిన్న చీమ కూడా కుట్టడానికి ఆలోచిస్తున్నదంట. ఎందుకంటే శివుడి డిపార్ట్మెంట్ కు తాళం పడ్డది. శివుడు లయకారకుడు, ఆ లయం చేసేటువంటి పని మొత్తమే త్యాగం చేసేసిండు. లోకం అస్తవ్యస్తమవుతున్నది. ఒక చిన్న చీమనే కుడతలేదు అంటే ఇక సముద్రాలు పొంగుతాయా? సముద్రాలు పొంగవు. సముద్రాలు పొంగకపోతే ఏమవుతుంది? మేఘావృతం కాదు. మేఘావృతం కాకపోతే వర్షాలు పడవు. వర్షాలు పడకపోతే పంటలు పండవు. పంటలు పండకపోతే ఈ జీవులందరూ అస్తవ్యస్తమైపోతారు. ఎంతవరకు లింక్ ఉన్నది చూడండి. సముద్రాలు కూడా పొంగడం ఆపేస్తాయి అంటే శివుని యొక్క తపస్సు ఎంత కఠినంగా ఉందో అర్థం చేసుకోండి. ఇక దేవతలందరూ కలిసి లబోదిబో లబోదిబో అనుకుంటూ ఇంద్రాది దేవతలందరూ కలిసి ఆ శ్రీహరిని వేడుకున్నారు. అప్పుడు ఏదో ఒక రకంగా చేసి శివుణ్ణి మళ్ళీ వివాహం చేయాలి అంటే అప్పుడు శ్రీహరి చెప్తున్నాడట, పర్వతరాజు బిడ్డగా పార్వతీదేవి అక్కడ జనించబోతున్నది దాక్షాయిని అంశతోటి. ఆ అమ్మవారినిచ్చి మళ్ళీ వివాహం చేస్తే లోక కళ్యాణం జరుగుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ లోకంలో ఉండే ప్రక్రియ సరిగా జరుగుతుంది. మరి ఎవరు పోవాలండి శివుడి దగ్గర? అంత ధైర్య సాహసాలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? నేను పోను, నువ్వు పోవు, నేను పోవు, నేను పోవు. ఆయన తపస్సు భంగం చేయాలి. తపస్సు భంగం చేస్తేనే ఇక్కడ బాలా త్రిపుర సుందరిగా పుట్టినటువంటి అమ్మవారిని దృష్టి పడాలి. దృష్టి పడాలంటే ఈమె మళ్ళీ మోహించాలి, వివాహం కావాలి. ఈ ప్రక్రియ చేయడానికి నానా యాతన పడుతున్నటువంటి సమయంలో ఒక మన్మధుణ్ణి పిలిచి పంపిస్తున్నారట ప్రయోగానికి. నువ్వే పో, నువ్వైతేనే ప్రేమ చిగురించేటట్టు చేస్తావు అని మన్మధునికి పూల బాణం ఇచ్చి చక్కగా ఆయనను తీసుకెళ్లి ముస్తాబు చేసి పూల రంగులతో అద్ది ఆయనను శివుడి ముందుకు పంపించి బాణాన్ని పంపిస్తే ఈ మన్మధుని బాణంకు చెలిస్తాడు. ఆయన ఈ యోగి ఏం చేసిండు? మూడో కన్ను తీసి ఆ మన్మధున్నే భస్మం చేసి పడేసాడు. నా తపస్సుని భగ్నం చేస్తావు. ఈ మన్మధుని ఆటలు ఆయన దగ్గర నడుస్తాయా? సర్వం భస్మం చేయగా ఆ యొక్క సమస్త దేవతలకు మళ్ళొక ఉపద్రవం వచ్చి పడ్డదట. మన్మధుడు లేకపోతే లోకంలో ప్రేమలు చిగురించాయి. దేవతలు ఎవరు డ్యూటీ వాళ్ళు చేయాలి. వరుణ దేవుడు వరుణుడి డ్యూటీ చేయాలి, అగ్నిదేవుడు అగ్ని డ్యూటీ చేయాలి. ఇక్కడ లోకంలో ప్రేమ లేక సత్వరం పరస్పరం లోకంలో మనుషులకు మధ్య వైషమ్యాలు ఎక్కువైనాయట. ఎందుకంటే మన్మధుడు బూడిదైపోయాడు కాబట్టి. ఇట్లా దేవతలకు కొత్త సమస్య వచ్చేసరికి అప్పుడు దేవతలందరూ కలిసి అప్పుడు శివుణ్ణి ఏదో విధంగా తపస్సు నుంచి బయటికి తీసుకురావాలని సాక్షాత్తు ఆ హరియే ఒక మాయ చేసి మళ్ళీ శివుని యొక్క దృష్టి ఆ యొక్క బాలా త్రిపుర సుందరిగా పర్వతరాజు బిడ్డగా పుట్టినటువంటి ఆ బాల అంటే చిన్నది అని అర్థం. చిన్నగా అపర్ణాయై నమః నామాలు వస్తాయి, మీరు చదువుతారు. అపర్ణాయై అంటే పండుటాకులు ఏవైతే చెట్ల నుంచి రాలిపోతాయో అవి భుజించి శివుని కోసం తపస్సు చేసిందంట అమ్మవారు, శివుణ్ణి చేరుకోవాలని. అంత కఠినం దీక్ష. ఇప్పుడు నేను చేసినంత టైం చేయలేదు, యుగ యుగాలు గడిచింది ఆమె తపస్సు. కాబట్టి మనకు సంక్షిప్తంగా ఇక్కడ విషయం కావాలి. కాబట్టి అమ్మవారు పై దృష్టి పడ్డది శివుడికి. అప్పుడు శివుడు ఒప్పుకున్నాడట, తదాస్తు వివాహం చేసుకుంటా, ఎందుకంటే దాక్షాయిని అంశగా పుట్టింది అమ్మవారు కాబట్టి ఒప్పుకుంటున్నా అని మళ్ళీ వివాహానికి ఒప్పుకుంటే అప్పుడు నంది భృంగి శివుని యొక్క ప్రమద గణాలన్నీ కలిసి మేళ తాళాలతో కైలాస శిఖరానికి చేరుకుంటున్నారట. అటువంటి ఘట్టాన్ని మనం ఇప్పుడు ఆవిష్కృతం చేయబోతున్నాము. ఒక్కసారి అందరూ చేతులు జోడించి కాశీ విశ్వనాథ భగవానికి. ఇప్పుడు ఎవరు రావాలి మనకు? విశ్వనాథుని సైతంగా విశాలాక్షి దేవిని అయ్యగారులు ఆవాహనం చేస్తున్నారు, పూజా క్రతువును నిర్వహిస్తున్నారు. భక్తితో అందరూ కూడా ఆలకించండి. స్థాపయామి పూజయామి స్థిరో భవ వరదో భవ సుమతో భవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం కురు ధ్యానం శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతం
నాగం పాశం చ ఘంటా ప్రళయహుతవహం సాంకుశం వామభాగే నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి మహాదేవం మహాత్మానం మహాపాతకనాశనం మహాపాపహరం వందే మకారాయ నమో నమః సపరివార శ్రీ విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథాయ నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి సపరివార శ్రీ విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథాయ నమః ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి సపరివార శ్రీ విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథాయ నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి సపరివార శ్రీ విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథాయ నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి సపరివార శ్రీ విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథాయ నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి ఔపచారిక స్నానం ఓం వయోవధుకృతం చైవ శర్కరా మధుసంయుతం పంచామృతేన స్నపనం గృహ్యతాం పరమేశ్వరః అయసా స్నపయామి శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి అభివస్త్రాస్వసనాన్నరశాభిధేన సుదుగా పూయమాన అభిగంధా భక్తవేన హిరణ్యావిశ్వామతినో దేవసోమ వస్త్రార్థం అక్షతాని సమర్పయామి యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాదు ఆయుష్యమగ్రియం ప్రథమం చ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః యజ్ఞోపవీతార్థే అక్షతాని సమర్పయామి అప్సరాసుతయా మేధ గంధర్వేషుతయన్మనః దైవీం మేధ సరస్వతీ సామా మేధా సురదుర్దుషతా శ్రీగంధాన్ ధారయామి ఆయనేతే పరాయణే పూర్వారోహం పుష్పిణీః సదాశ్చ పుండరీకాని సముద్రస్య గృహాయనే మేళమాకండి అమ్మ అందరు చేతులు జోడించండి స్వామివారికి పుష్పార్చన జరుగుతూ ఉన్నది అందరూ చెప్పండి నిధనపతయే నమః గట్టి చెప్పాలి అందరూ మంచి సాంబార్ అన్నం ఉడుకుతున్నది విశేషంగా తినొచ్చు మనం అందరం నిధనపతయే నమః నిధనపతాంతికాయ నమః ఊర్ధ్వాయ నమః ఊర్ధ్వలింగాయ నమః హిరణ్యాయ నమః హిరణ్యలింగాయ నమః సువర్ణాయ నమః సువర్ణలింగాయ నమః దివ్యాయ నమః దివ్యలింగాయ నమః భవాయ నమః భవలింగాయ నమః శర్వలింగాయ నమః శివాయ నమః శివలింగాయ నమః జ్వలాయ నమః జ్వలలింగాయ నమః ఆత్మాయ నమః ఆత్మలింగాయ నమః పరమాయ నమః పరమలింగాయ నమః శ్రీ విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథాయ నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి భవేర్దివ్యైర్నానాగంధైః సంయుతాగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ధూపమాగ్రాపయామి సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం ప్రోక్షాపరిషించ సంగ్రహాణ అమృతమస్తు శ్రీ విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథాయ నమః సద్యస్కాల ఫలాన్ నివేదయామి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ బ్రహ్మణే నమః మధ్యే మధ్యే పానిం సమర్పయామి అమృతాభిధానమసి ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి హస్తో పాదో ప్రక్షాళయామి ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి అక్షతలేయండి భోగి బలతాంబూలార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి మంగళార్థ చేతిలో పట్టుకోండి హిరణ్యపాత్రం మధవ్యో గట్టిమేళం హిరణ్యపాత్రం మధవ్యో పూర్ణం దధాది మధవ్యో సానేతి చప్పట్లు గట్టి అందరూ చప్పట్లు మధవ్యో సానేతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దధాతి
నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి రక్షాం ధారయామి నమస్కరోమి కాశీ విశ్వేశ్వర భగవానికి ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్ అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేయండి దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి ఛత్రమాచ్ఛాదయామి చామరాభ్యాం పూజయామి నృత్యం దర్శయామి గీతం శ్రావయామి ఆందోళితానారోహయామి అశ్వానారోహయామి గజానారోహయామి సమస్త రాజోపచార దేవోపచార శక్తోపచార భక్తోపచార మంత్రోపచార తంత్రోపచార పూజాం సమర్పయామి స్మృత్యాదనామోత్యాదన పూజా క్రియాదిషు జ్ఞానం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వర యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తతే అనేన సంకల్పిత శ్రీ సపరివార తద్దేవతా స్థాపనాంగ విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథ స్వామి దేవత ఆరాధన పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు కర్మాంగ దేవతాః ప్రీతిరస్తు. మేళమాపండి, ఒక్కసారి చేతులు జోడించండి అందరూ చెప్పండి. శివం శాంతం జగన్నాథం లోకాను గ్రహకారణం శివమేకం పరం వందే శికారాయ నమో నమః మయా సంకల్పిత విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథ శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి రక్షార్థం రక్షాబంధన విధిపూర్వక యజ్ఞోపవీత పూజ ధారణాని కర్మ కరిష్యే. నమోస్తు సర్వేభ్యో ఏ తేజ పృథివీ మనో రక్షాబంధన అధిష్టాన అనంతాయ నమః. అనంతమావాహయామి. యో దేవః సవితాస్మాకం ధియో ధర్మాదిగోచరాః ప్రేరయేత్తస్య యద్భర్గస్తద్వరో న్యముపాస్మహే. శ్రీ గాయత్రి అధిష్టాన దేవతాం ఆవాహయామి, స్థాపయామి, పూజయామి. లం పృథివీ తత్వాత్మికాయై గంధం పరికల్పయామి. హం ఆకాశతత్వాత్మికాయై పుష్పం పరికల్పయామి. యం వాయుస్తత్వాత్మికాయై గాయత్రై నమః ధూపమాఘ్రాపయామి. రం తేజస్తత్వాత్మికాయై గాయత్రై నమః దీపం దర్శయామి. వం అమృతత్వాత్మికాయై గాయత్రై నమః అమృతరసనైవేద్యం పరికల్పయామి. సం సర్వతత్వాత్మికాయై తాంబూలాది సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. సమస్త భక్తానాం దృష్ట్వైవా. కంకణాలకు స్వామివారికి అమ్మవారికి కంకణ ధారణ చేయబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా చక్కగా మీరందరూ కూడా మనస్సులో నమశివాయ అనే పదాన్ని నిరంతరం స్మరిస్తూ పఠిస్తూ ఆ విశ్వనాథుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలరు. చక్కగా చప్పట్లు గట్టిమేళం. ధ్రువం దేరాజావరణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రంధ ప్రయతాం ధ్రువం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవా అవిబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. కాశీ విశ్వేశ్వర భగవానికి జై. ఓం జ్యోతిషసూర్యం దృశే. అందరు చేతులు జోడించండి, చెప్పండి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేః యత్ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యం అగ్ర్యం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. ఓం ధ్రువం తోరాజావరణో ధ్రువం దేవో గట్టిమేళం చప్పట్లు. ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రంధ ప్రయతాం ధ్రువం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవా విబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. ఓం అథ వరం. చక్కగా చేతులు జోడించండి అన్న, చెప్పండి. మయా సంకల్పిత కర్మణి విశ్వనాథ సహిత విశాలాక్షి శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి వరం మధుపర్కేణ పూజయిష్యే. వరః ఆచమ్య. ఇప్పుడు
కైలాసానికి చేరుకున్నటువంటి వెళ్ళినటువంటి ఆ శివుడికి సాదర స్వాగతాలు పలికి ఆ స్వామి వారిని ఆవాహనం చేసి చక్కగా పాద ప్రక్షాళనం గావిస్తున్నాడట ఆ పర్వతరాజు. ఎందుకంటే తన అల్లుడు సాక్షాత్తు ఆ కైలాసాధిపతి ఆ హరుడు దైవతంలో విశేషమైనటువంటి శక్తి గలవాడు, లయకారుడైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి సాదర స్వాగతం తెలిపి పాద ప్రక్షాళనం చేస్తూ ఇప్పుడు ఆ స్వామి వారిని మండపంలోకి ఆవాహనం చేస్తున్నాడట ఆ హిమవంతుడు. అథ పాద ప్రక్షాళనం నమోస్తనంతాయ సహస్రమూర్తయే. మేళం సంకీర్తన. నమోస్తనంతాయ సహస్రమూర్తయే పాద ప్రక్షాళన. సహస్రపాదాక్షిరోరువాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటియుగధారిణే నమః. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందేతి సదా స్నానం గోవిందేతి సదా జపం గోవిందేతి సదా ధ్యానం సదా గోవింద కీర్తనం. అయం ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. యథా భాగశామీవో గంధ సుగంధ అలంకారార్థీ మే క్షత సంవక్షత సకలారాధనే సర్క్షితమస్తు. పాద ప్రక్షాళనానంతరం నరః ఆచమ్య త్రిరాచామే అచ్యుతాయ నమః. మేళమాపండి. అచ్యుతాయ నమః అనంతాయ నమః గోవిందాంత గోవిందాయ నమః. ఈ సమయం నందు ఆ హిమవంతుడు స్వామివారి పాద ప్రక్షాళనం చేసిన తర్వాత మధుపర్క వస్త్రాలను ఇస్తున్నాడట. మధుపర్క వస్త్రాలు అనగా వివాహంలో కట్టుకున్నమాన్ని ఆ వరుడికి ఇచ్చి సేద తీరుతున్నాడట. ఎందుకంటే మనం కూడా పెళ్లిలో భరత్ చేసి అలసిపోతాం కదా. అలసిపోగానే మనకేం చేస్తున్నారు అందరూ వెల్కమ్ డ్రింక్ అని ఒక పెద్ద గ్లాసెడు పోస్తాడు. అక్కడ క్యాటరింగ్ లో భోజనం ఎట్లా ప్లేట్ ఉన్నది? 800కు ప్లేటు ఒక్కోరు తింటే అట్లా భోజనాలు తయారైనాయి. దానిలో సగం ఏం చేస్తాడు? ఆ సగం డ్రింక్ పోసేస్తాడు. మీకు రసంలో ఏదో వెల్కమ్ డ్రింక్ అని సగం కడుపు నిండుతుంది. ఆడ పోగానే మనం 100 రూపాయల భోజనం కూడా చేయం లాస్ట్. ఇందులో ఉన్నటువంటి చమత్కారం ఇది. అట్లా అక్కడ ఆ కాలంలో థమ్సప్లు స్ప్రైట్లు లేవు కాబట్టి ఏమి ఇస్తున్నారు? వైదిక యుగంలో పెరుగు తేనె కలిపిన మిశ్రమాన్ని చక్కగా మధుపరక ప్రాశనంగా ఇచ్చి ఆ శివుణ్ణి సాదర స్వాగతం చేసి వస్త్రాలను ఇస్తున్నాడట ఆ హిమవంతుడు. స్వామి, ఈ వస్త్రాలు కట్టుకొని మండపంలో మా యొక్క పార్వతీదేవిని వివాహం చేసుకోవడానికి మీరు సంసిద్ధులై రావాల్సిందిగా ఈ సభాముఖంగా కోరుతూ సాష్టాంగ నమస్కారాలు ఆ పరమేశ్వరుడికి చేసి ఆ వస్త్రాలను స్వీకరించినటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు సుందరంగా ముస్తాబయ్యి ఆ మండపంలోకి వస్తున్నాడట. ఏమున్నాయి ఆయన చేతికి? వజ్రాలు వైడూర్యాలు లేవు, రుద్రాక్షలు, కపాల మాలలు, ఏనుగు చర్మం ఇవి కట్టుకొని వచ్చిండు ఆయన. ఇక పెండ్లి ఉన్నది కదా అని ఉన్నాయి 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ అంతా బీరువాలకి వెళ్ళి తీసి ముస్తాబు గాలడైన లేనే లేదు. ఎందుకు లేదు? మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? శివుడి దగ్గర ఎందుకు లేదు అంటే తపస్సు గావించినటువంటి కుబేరుడికి సర్వం దారాదత్తం చేసిండు శివుడు. లంకను కోల్పోయిండు కుబేరుడు. లంకలో చక్కని నిర్మాణం చేసుకొని ఉన్నాడట కుబేరుడు. లంక ముందు ఎవరిది? కుబేరుడిది. రావణాసురుని కన్నుబడ్డది. కన్నుబడి తన్ని తరిమేసిండు కుబేరునికి. తరిమేస్తే అక్కడి నుంచి కుబేరుడు ఏం చేయాలి? ధనమంతా పోయింది కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పుడు పరమేశ్వరుని గురించి తపస్సు చేయమని నారదుడు అంటించిండు ఒక కథ. దానికి కుబేరుడు ఘోరంగా తపస్సు చేస్తే అప్పుడు ఆ స్వామివారు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలి కుబేర అంటే నీ ఉత్తరం వైపు ఉన్నటువంటి ధనాన్ని అంతా నాకు ఇచ్చేయన్నాడట. ఈ ఉత్తరంకు ధనాధిపతి ఉంటాడు. ఉత్తరానికి ఏముంటది? ధనం ఉంటది. తూర్పుకి ఏముంటది? రాచరికం ఉంటది. రాజ్యం కావాల్సిన వాళ్ళు ఇటు ముఖం చేయాలి, ధనం కావాల్సిన వాళ్ళు ఉత్తరం ముఖం చేయాలి. ఇక్కడ యమలోకం ఉంటది. ఈ పడవరలో వరుణ దేవుడు ఉంటాడు. అట్లా ఉత్తరం వైపు ఉన్నటువంటి ఆ ధనానికి అధిపతి కుబేరుడు అయినట్టు ఆనాడు నుంచి. వెనక ముందు ఆలోచన చేయలేడు. కొద్దిగా ఏమైనా ఆస్తి డాక్యుమెంట్లు పెట్టుకోవాలి, దాచి పెట్టుకోవాలి, మళ్ళీ తినాలి. పార్వతీదేవి వివాహం అడిగితే 6 వారాలు నగలు అడిగితే ఎక్కడి నుంచి ఇద్దు నేను అని ఏం ఆలోచన లేదు. వెనక ముందు చూడకుండా కుబేరుడికి ధారాదత్తం చేసిండట. అందుకే ఆయన ఏమైండు? భోళాశంకరుడు. అడిగితే పార్వతీదేవిని కూడా రావణాసురునితో పంపించేటువంటి ఘనుడైన త్యాగి, గొప్ప త్యాగి ఎవరైనా అంటే ఆయననే.
అట్లాగా ఆ కుబేరునికి ఇచ్చేసి తన దగ్గర ఏమి లేకుండా ఒక భస్మం పెట్టుకున్నాడట. ఆ భస్మంలోనే ఐశ్వర్యం ఉన్నది. ఇంతకు ముందు కూడా మేము చర్చ చేసినాం. మేమంతా ఎక్కడున్నది ఐశ్వర్యం అంటే భస్మధారణలోనే ఐశ్వర్యం ఉన్నదట. అందుకే శివుడు అడుగుతే ఏమిస్తాడు? ఐశ్వర్యం ఈశ్వరాధిచ్చే, ఐశ్వర్యం ఇచ్చువాడు ఈశ్వరుడు. ఆరోగ్యం భాస్కరాధిచ్చే, ఆరోగ్యం ఇచ్చువాడు సూర్య భగవానుడు. మనకు ఐశ్వర్యం కావాలంటే ఆయన దగ్గర ఏం లేదు అని తపస్సు చేయకుండా ఊకే కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఏం లేదు, విభూతులనే ఐశ్వర్యం ఇచ్చేస్తాడట ఆయన. ఒకవేళ నిజంగా విభూతి రేఖలు కనుక నుదుటికుంటే సాయంత్రం సమయంలో ప్రాణం పోయేటువంటి యమభటులు వచ్చి కూడా మన మీద పాశం వేయలేకపోతారట. శివపురాణం చెప్తుంది, నుదుటిన విభూతి రేఖలు ఉంటే ఆ సంధ్యా సమయంలో మన ప్రాణం పోయేది ఉంటే ఆ విభూతి రేఖలు చూసి ఆ యమభటులు కూడా తోక ముడుచుకొని పారిపోతారట. ఆ విభూతి రేఖలు ఉంటే ప్రాణం తీయడానికి కూడా వీల్లేదు. అంత విశేషమైనటువంటి భస్మం యొక్క మహిమ అది. అట్లాగా పరమేశ్వరుడు ఏం లేదు, సాదా సీదాగా బోళా బాళగా మండపంలో వచ్చి కూర్చున్నాడు. ఇక కళ్యాణ తంతు నడిపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు చక్కగా స్వామివారి యొక్క అమ్మవారు మండపంలోకి రాగానే కన్యాదాన ప్రక్రియను, కన్యను స్వామివారికి అప్పజెప్పేసి మనం ముందుకెళ్తున్నాం. ఈ కాలంలో కూడా పరిస్థితి ఘోరాది ఘోరంగా తయారైంది పంతుళ్ళది. ఏంటంటే హాఫ్ అన్ అవర్ లో పెళ్లి అయిపోవాలి, 11:45 పెళ్లి. మీరు వస్తారు 11:30. మాకు అగ్ని పరీక్షనే, సీతమ్మకు ఒక్కసారి పరీక్ష, మాకు రోజు పరీక్షనే. ఆ 15 నిమిషాలు అన్ని చేసేయాలి. మళ్ళీ అరగంట సోపట్లో పెళ్లి అయిపోవాలి. ఎవరు వస్తున్నారంటే వాళ్ళొచ్చే వీళ్ళొచ్చే గడబడి 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 చేసి అంత ముగించేస్తున్నారు. లేదా ఆ టైం దాటి వస్తున్నారు. మంచి టైంకి ఇంకేముంటుంది, 11:45 దాటిపోయినాక ఇంకేం మంచి టైం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క టైంకి ఒక్కొక్కటి అధిపతి ఉంటాడు. ఈ రోజు ఆదివారం శుక్రవారం అని అనుకోండి, ఈరోజు శుక్రుడే అధిపతి అవుతాడు, శని రాడు. శని ఎప్పుడు వస్తాడు? రేపు సూర్యోదయానికి ఎంట్రీ అవుతాడు, ఆయన రాజరికం వస్తుంది. అట్లాగే సమయాలలో కూడా కుంభ లగ్నమా, మీన లగ్నమా, మేష లగ్నమా పెడితే ఆ సమయంలో మనకేమొస్తుంది? ఆ సమయంలో నిశ్చలమైన పుష్కరాంశ సమయంలో శుభగ్రహాల దృష్టి ఆ సమయంపై ఉంటది. కాబట్టి ఆ సమయంలో వివాహం చేస్తే వధూవరులంతా కూడా ఆ చంద్రార్క వైశేషికం నిండు నూరేళ్లు చక్కగా దంపతుల యుక్తంగా ఉంటుందని సమయంలో చేయాలి. ఆ సమయం దాటితే ఏమవుతుందంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు శుక్రుడు పోతాడు, శని వస్తాడు. శని వచ్చిందనుకోండి సమయంలో, శని హోరలో పెళ్ళయింది అనుకోండి, ఏమైతుంది? శని సహజంగా క్రూరుడు జాతకరీత్యా. రాహు వచ్చిందనుకోండి పాపాత్ముడైన పాపి. రాహు ఏం చేస్తాడు? పాప ఫలితాలు ఇస్తాడు. శని వచ్చిందనుకోండి శని ఫలితాలు ఇస్తాడు. కాబట్టి సమయానికి చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకే ఏమైతున్నది, ఈ సంసారాలన్నీ కూడా సంవత్సరం కాగానే డిషుమ్ 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 అని. కోన్ బల్వాన్ హే, సమయ బల్వాన్ హే. అందుకే సమయానికి అనుకూలంగా చేస్తేనే అన్ని శుభ పరిణామాలు మనకు ఎదురవుతాయి తప్ప సమయం దాటి చేస్తే ఏది కూడా లాభం లేదు. ఇక మీరు ప్రశ్న వేయగలరు, ఆయన మరి దేవుని సమయం చూసి చేస్తున్నారా అని. దేవునికి కూడా ముహూర్తం చూసి చేస్తారా అంటే వీటన్నిటికీ అతీతుడైన ఆయనకు రాహు ఏం లెక్కన, కేతు ఏం లెక్కన, ఈ కాలు కింద పెట్టుకొని రాజ్యం నడిపిస్తాడు ఆయన. దేవతలకు మనుషులకు తేడా ఉంటది. కాబట్టి మనం మానవ మాత్రులం, ఈ మాంసం మీద చర్మం కప్పుకొని ఉన్నాం. చాలా అల్పాయువు గల వాళ్ళం మనం, అల్ప జీవితం మనది. చాలా మన ఆయుర్దాయం ఎంత పూర్వకాలంతో కొలిస్తే చాలా 100 ఏళ్ళు, 100 ఏళ్లలో 50కి వచ్చినాం. ఇప్పుడు మన నాయనమ్మలు బతికినట్టు మనం బతకలేం. మనం ఎక్కడికి 50కి అవుట్. 50కి ఎన్ని రోగాలు రావాలో అన్ని రోగాలు. ఇక 60కి వస్తాయి. ఇక ఎప్పుడెప్పుడు పిలుస్తాడా యమధర్మరాజు అనే చూసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇక 90-100 బతికే వాళ్ళు చాలా అరుదు అన్నమాట. అట్లా ఉన్న కాలం, కొద్ది కాలంలో శుభంగా చేసి సుఖ సంతోషాలతో సమయానికి చేసి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో గడిపితే మనిషికి సంతోషం కలుగుతుంది అని మన పురాణ గ్రంథాలన్నీ తెలియజేస్తున్నాయి. ఒక్కసారి భోళాశంకర భగవానికి పార్వతీ రాజరాజేశ్వర భగవానికి జై. గట్టి మేళం. అమ్మవారు మంటపంలోకి వస్తున్నది. ఒక్కసారి అందరూ కూడా సాధారణంగా చప్పట్లతో చక్కగా పైకెత్తండి. ఒక్కసారి దండం పెట్టండి అందరూ. కాశీ విశ్వనాథ భగవానికి
నమః. మేడం ఆపండి, చేతులు జోడించండి అందరూ. ఇప్పుడు కన్యాదాన ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. చెప్పండి. ఆచంద్రార్క వైశేషిక సౌఖ్య సౌభాగ్య సౌమనస్య నిత్య నిరతి శయానంద బ్రహ్మలోక ప్రాప్త్యర్థం సాలంకృత హిరణ్య ఉదకపూర్వం కన్యాదానం కర్మ కరిష్యే. చక్కగా అందరూ కూడా మీరు మీ గోత్రము మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు స్మరించుకోండి అమ్మా. ఈ కన్యాదానంలో మనం కూడా భాగస్వాములయ్యేటువంటి ఫలితం మనకు వస్తుంది. అటు పుణ్యమంతా నామస్మరణ చేసి చూసిన వాళ్ళకి మనకే వస్తుంది పుణ్యం. కాబట్టి మీరందరూ భాగస్వాములు కావాలి. అమ్మ అక్కడ దారిలో కూర్చున్న వాళ్ళు ఇటు రండి అమ్మా, స్థలం ఉన్నది, లేవండి. దారిలో అయినప్పుడు మీరు లేవండి అమ్మా. ఓ అమ్మాయిలు లేవండి, ఇటు రండి, లేవాలి. మీరు దారిలో కాలేరా, ఇక్కడ రండి, స్థలం ఉంది కదా, రండి. ఇక్కడ పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే వ్యక్తావ్యక్తమహదహంకార పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాద్ది ఆవరణైర్మహతి బ్రహ్మాండఖండయోర్मध्ये ఆధారశక్తి శ్రీకూర్మవరాహ వానంత ప్రతిష్ఠితే అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాది సప్తలోకానాముపరితలే భూర్భవస్వర్మహర్జన సపవిత్తుర్థలోకాన మతో భాగే చక్రవాల శైలగత మధ్య మహానాళాయమాన సుమేరో శేషస్య సహస్రపణాపణి మండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంగర పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాస్త దిగ్గండి దండాత్మో పండితే అమరావత్య శోకవత్తం భవతి సాధ్యవతి వత్కలకావత్యాది పుణ్యపురీరాదితే సగర గుల్మస్వామి పుష్కరత్రయ శ్రీశైలాది క్షేత్రే జంబోప్లక్షశాల్మలి త్రిచక్రౌచ సప్తద్వీపద్వీపితే శ్రీమదాది విష్ణోః మత్స్యకూర్మవరాహ దశావతారాణామిద్ధే ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణాం మధ్యే స్వస్తి శ్రీ పురోహినామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతౌ కార్తీకమాసే శుక్లపక్షే పౌర్ణమ్యాం భృగువాసరయుక్తానాం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమాపురాత్రాప్తోర్యామ శాంతపనవాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతో ఫలావాప్త్యర్థం. సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్ష సహస్రావసాన ఏకైక తులాపకర్షక్రమేణ సర్వరాశపకర్షన్విత కాలే బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాసిత్యర్థం మాశైర్ధ్వమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్ష సహస్రావసాన ఏకైక మాశాపకర్షక్రమేణ సర్వరాశపకర్షన్విత కాలే బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం మాశైర్ధ్వ మండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్ష ఏకైక మాశాపకర్ష క్రమేణ సర్వరాశపకర్షితం కాలే బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం. మేళమాపండి, చెప్పండి. అందరు చేతులు జోడించాలమ్మా. చక్కగా కరములు రెండు జోడించి చెప్పాలి. చెప్పండి. మయా దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మత్ వంశానాం మమ గోత్రాణాం మమ కుటుంబానాం శాశ్వత శివ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం బ్రహ్మలోక నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం మమ జన్మ అభ్యాస జన్మ ప్రభృతి ఏతక్షణ పర్యంతం మధ్యే వర్తిని కాలే సంభావితానాం పాపానాం త్వక్ చక్షు శ్రోత్ర జిహ్వా ఘ్రాణానాం ఏతేషాం ప్రేరకస్య అంతః కరణై సగోచరై సంబంధే సతి సకల పాప నివృత్తి అర్థం సాలంకృత హిరణ్య ఉదకపూర్వం కన్యాదానం అహం కర్మ కరిష్యే. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైరుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోపజిగీషయ. కన్నే మమాకృతో భూయ కన్నే మే దేవి కన్నే మమాకృతో భూయ కన్నే మే దేవి పార్శ్వయో కన్నే మే సర్వతో భూయ వద్దానాత్మోక్షమాప్నుయ విశ్వంభర సర్వభూత సాక్షిణ్య సర్వదేవత ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం తారణాయ వై కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుధీమతే ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి
ధర్మకామార్థసిద్ధయే చతుస్సాగర పర్యంతం గో మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు సద్యో జాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచార్షయ ప్రవరాన్విత పరమశివ గోత్రోద్భవస్య పరమశివ శర్మణో నప్త్రీయే చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు సద్యో జాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచార్షయ ప్రవరాన్విత పరమశివ గోత్రోద్భవస్య సదాశివ శర్మణః పౌత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు సద్యో జాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచార్షయ ప్రవరాన్విత పరమశివ గోత్రోద్భవస్య ఈశ్వర శర్మణః పుత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు సద్యో జాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచార్షయ ప్రవరాన్విత పరమేశ్వర గోత్రోద్భవస్య శ్రీ విశ్వనాథ శర్మణే వరాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాం ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణీం శ్రీ భవానీ పార్వతీనాంనీం విశాలాక్షీనాంనీం వరార్థినీం కన్యాం చేతులు జోడించండి చెప్పండి ధర్మార్థ కామేషు త్వయైషా నాతి చరితవ్యా దేవస్య వచనం నాతి చరామి చెప్పండి ధర్మార్థ కామేషు త్వయైషా నాతి చరితవ్యా దేవస్య వచనం నాతి చరామి చెప్పండి ధర్మార్థ కామేషు త్వయైషా నాతి చరితవ్యా దేవస్య వచనం నాతి చరామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేరుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయా కన్యాదాన సాద్గుణ్యార్థం యథాశక్తి గో మహాదానాది దానాది తుభ్యమహం సంప్రదతే నమమ కన్యాదాన ఫల సిద్ధిరస్తుతి భవంతో మహం గతిమేళం భవంతో బ్రువంతో శుభముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్యత ఫల సిద్ధిరస్తు ముహూర్తం ఏర్పాటు చేసుకో మేళమాపండి. ఇప్పటి వరకు కన్యాదాన ప్రక్రియ జరిగింది. కన్యను దానం తీసుకున్న తర్వాత సుముహూర్తం చేస్తేనే వివాహ విధిలో ఒక ఫలితం వస్తుంది. ముందుకు ముందే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టడం సరికాదు. అది సమయానుకూలంగా అక్కడ సమయం అయిపోతుంది అంటేనే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టాలి. 5 నిమిషాల 11:45కి పెళ్లి ఉంటే 11:30కి మీరు మండపంలోకి వస్తే జీలకర్ర బెల్లం పెడతాడు పంతులు. అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చేయడు. ఎందుకంటే ఈ 15 నిమిషాల్లో ఏం కావాలి, విమానం కూడా పోదు ఢిల్లీ దాకా. ఇక అంతకంటే ఫాస్ట్ మంత్రాలు ఇంకా నేర్పియలేదు మాకు కూడా. కాబట్టి ఏం చేయాలి, సమయానుకూలంగా అక్కడ ధర్మయుక్తంగా ప్రవర్తించడమే ధర్మం. ఒక 15 నిమిషాల ముందు వస్తే సుముహూర్తం చేస్తారు, లేదా చక్కగా మీరు ఒక 2 గంటల ముందు వస్తే మనుషుల పెళ్లి కూడా ఇంతకంటే అద్భుతంగా చేసుకోవచ్చు, ఇంకా విశేషంగా చేసుకోవచ్చు. 2 గంటలు కూర్చుంటే విశేషంగా చేసుకొని కన్యను దానం తీసుకున్న తర్వాతనే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టే హక్కు వరుడికి వస్తుందట. మీరు కన్యాదానం కాకుండా ముందు చేస్తే మీరు చక్కరి దానం ఇచ్చింది ప్లేట్లో ఇప్పుడు దీపం ఇచ్చింది ఎట్లుంటది, నేను మీ ఇంట్లో దొంగతనం చేసి దౌర్జన్యం చేసి ప్లేట్ గుంజుకుంటున్నది ఎట్లుంటది గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని మీద హక్కు ఉంటుందా నాకు? మీరు ఇప్పుడు మీ బ్యాగ్ లో ఉన్నది ఏమో దీపము ఉసిరికాయ ఉన్నది, నేను చేసి గుంజుకోవాలా? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అంత అయినాక మీరు ముట్టిచ్చిస్తాం మర్యాద పూర్వకంగా. అది హక్కు, హక్కుగా వచ్చింది, దాని మీద మాకు హక్కు ఉంటది. గుంజుకుంటే దాన్ని ఏమంటారు? దొంగతనం అంటారు, దౌర్జన్యము అంటారు. అట్లాగే ఈ కన్యను స్వీకరించాలి. వివాహం ఆడాలంటే ఏం చేయాలి? ముందు సమస్త లోకం సాక్షిగా అమ్మాయిని స్వీకరించాలి. ఎట్లా స్వీకరించాలి అంటే చిన్న పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం, అంటే చిన్న పిపీలకం అంటే చీమ నుంచి బ్రహ్మలోకం వరకు ఈ లోకంలో ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని కూడా మహాసంకల్పంలో చెప్పాలి. అందుకే మహాసంకల్పంలో పంతులు చదువుతారు, అంగ వంగ కళింగ కాశ్మీర కాంబోజ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధ నేపాళ కేరళ చోళల బంగాళ ద్రావిడ కర్ణాటక నాట పానాట పూణీంద్ర ఆంధ్ర హూణ తెలంగాణ రాష్ట్రే, తెలంగాణ అయింది కాబట్టి అది కూడా చెప్పాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రే నారాయణ ఖేడ్ గ్రామే సాయిబాబా మంటపే మా ఫంక్షన్ హాలు రెహమాన్ ఫంక్షన్ హాలు ఏదో చెప్పాలి. ఏ మండపంలో చేస్తున్న పేరు చెప్పి ఈ కన్యను స్వీకరిస్తున్నాను అప్పుడు చెప్పాలి. ఏం తిథి, ఏం నక్షత్రం, ఈ భూమండలం సాక్షిగా, 7 నదుల సాక్షిగా, 7 సముద్రాల సాక్షిగా, నక్షత్రాల సాక్షిగా, ఋషుల సాక్షిగా ఈ అమ్మాయిని నేను దానం ఇవ్వబోతున్నాను ఇంత తతంగం చెప్పి అప్పుడు కన్యను దానం ఇస్తాడు. ఇప్పుడు మీరు మమ అస్మాకం సాకుటుంబ ఎట్లా అంటారో దాన్ని సాధారణ సంకల్పం అంటారు. కన్యనిచ్చి
వికాసం వస్తుందట. లేదంటే వారు ఏదో జన్మలో ఉన్నారనుకోండి, సాధారణమైన జన్మలు ఉంటే అక్కడ అది అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయి మన పూర్వీకులకు ఉత్తమమైనటువంటి జన్మ వస్తుందట. పోయిండు 20 ఏళ్ళు, ఇప్పుడు కన్యాదానం చేస్తే వస్తుందా అని డౌట్ వస్తుంది. కంప్యూటర్ యుగం కదా, అడుగుతారు 20 ఏళ్ళ అయిపోయి ఈ ఆడున్నాడో ఎన్ని జన్మలు ఎత్తిండో అంటారు. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా మన పితృదేవతలకు ఆవయ్యో ఒక కీటకమయ్యో ఏదో పుట్టుతారు. వాళ్ళ పుణ్యపాపం వాసనను బట్టి ఒక జన్మ వస్తుంది. శంకరాచార్యులు చెప్పినట్టు, గీతలో చెప్పినట్టు, పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయాపారే పాహి మురారే. పునరపి జననం పునరపి మరణం, మళ్ళీ ఏదో ఒక జన్మ ఎత్తాలి మనిషి, మళ్ళీ తల్లి కడుపులో నిద్రించాలి. జఠరే శయనం, జఠరం అంటే కడుపు, జఠరే శయనం, ఆ జఠరంలో నిద్రించాలి. ఈ విధంగా మళ్ళీ తన జన్మనెత్తాలి. మనిషి యొక్క జన్మ వృత్తాంతం తెలిసిన తర్వాత ఆ కన్యాదాన ఫలితం ఎక్కడొస్తుందండి అంటే 20 ఏళ్ళు గాని 50 ఏళ్ళు గాని 100 ఏళ్ళు గాని ఎప్పుడైతే కన్యను మనం దానం ఇచ్చినామో మన పూర్వీకులందరూ తరించిపోతారట, తరించి సుఖ సంతోషాలను అనుభవిస్తారట. మన పూర్వీకులంతా సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లుతారట. ఆ విధంగా ఈ కన్యాదాన జలాల ద్వారా మనమందరము కూడా చక్కగా ఒక మన పూర్వీకుల యొక్క అనుభవం, మన పూర్వీకులు ముక్తిని చెందేటువంటి ప్రక్రియ ఈ కన్యాదానం ద్వారా వస్తుంది. ఏదో సాధారణంగా వచ్చేది కాదు. మన పూర్వీకుల ముక్తి గురించి చేసే ప్రక్రియనే కన్యాదానం. కన్యను దానం ఇస్తేనే విశేష ఫలితం. అట్లా ఆ కన్యను దానంగా స్వీకరించిన తర్వాత అప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడు ఆ భవానీ దేవిని, పార్వతీ దేవిని వివాహం ఆడడానికి సన్నాయత్తనం అవుతున్నాడు. మరి ఏం పలుకులు పలుకుతున్నాడు పరమేశ్వరుడు? ఇప్పుడు మీరు చెప్పండ్రు, ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ త్వయా నాతి చరితవ్య. ఏది పెద్దదండి లోకంలో? ధర్మం గొప్పది, ధర్మం పెద్దది. దేవుడు కూడా ధర్మస్వరూపుడు. దేవుడు అంటేనే ధర్మం, ధర్మం అంటేనే దేవుడు. కానీ శివుడు కూడా పలుకుతున్నాడు. మరి శివుడు నేను ధర్మేచ అని ఎందుకు ఒప్పుతున్నాడు? మరి శివుని కంటే గొప్ప ధర్మం ఉందా? కానీ ధర్మానికి ప్రతీక నేనే కనుక ఆ మాటలు అనకపోతే లోకంలో వచ్చేవాళ్ళు ఏం ధర్మానికి నిలబడతారు? కాబట్టి నేను కూడా శివుణ్ణైనా లయకారుణ్ణైనా నాకు అతీతమైన శక్తులు ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ధర్మేచ, ధర్మయుక్తంగా ఈ ఋషుల యొక్క సాక్షిగా, ఈ లోకం సాక్షిగా ఈ అమ్మవారిని పర్వతరాజు బిడ్డ అయినటువంటి పార్వతీ దేవిని ఈ కన్యాదానం ద్వారా స్వీకరిస్తున్నాను అని స్వీకరిస్తున్నాడట. ఇక్కడ ఒక చిన్న విచిత్రమైన సంఘటన జరిగిందట. కళ్యాణం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ పర్వతరాజు చుట్టాలు ఎవరుంటారు? అందరూ ఎవరుంటారు చుట్టాలు మీకు తెలుసా? పర్వతరాజు చుట్టాలు అన్ని పర్వతాలే ఉంటాయి, గుట్టలు పుట్టలే ఉంటాయి ఆయన చుట్టాలు. వింధ్యాచల పర్వతము, మందాకిని పర్వతము, ఎవరెస్ట్ శిఖరాలు ఈ కాలంలో చెప్పి ఇవన్నీ కూడా పర్వతరాజు చుట్టాలే. ఇవన్నీ కూడా పర్వతరాజు దిక్కుపోయి నిలబడేట. ఎందుకంటే మన పెళ్లిలో చెప్తారు కదా, అమ్మాయి వాళ్ళు ఇక్కడ అబ్బాయి వాళ్ళు ఇక్కడ అని పంచుకుంటాం కదా మండపంలో మనం. అయితే ఆ పర్వతరాజు దిక్కు చుట్టాలందరూ పర్వతాలన్నీ ఒక సైడ్ అయ్యేసరికి ఆ లోకమంతా కళ్యాణ మండపం ఒక సైడ్ వంగిపోయిందట. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద పర్వతాలన్నీ ఒక సైడ్ పోయినాయి. ఇక్కడ శివుడి దగ్గర ఎవరున్నారు? నంది, భృంగి, ప్రమథ గణాలు, ఆయన రాక్షస గణాలు, ఆయనకు సంబంధించిన పరివారం అంతా. కానీ గుట్టల యొక్క బలం ఎక్కువ ఉంటది కదా, అక్కడ అందరూ బరువయ్యేసరికి అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఏం చేస్తున్నాడంట, తనకు ప్రియ శిష్యుడు అయినటువంటి, ప్రియ భక్తుడైనటువంటి అగస్త్య మహర్షిని చెప్తున్నాడట. ఓ అగస్త్య మహర్షి, నువ్వు వెళ్ళి అటు సైడ్ నిలబడు, ఈ మండపం సరి అయిపోతుందని చెప్పిండట. అగస్త్యుడు మాటలు విని ఆ విశ్వనాథునికి నమస్కారం చేసి అక్కడ పక్కకున్న అగస్త్యుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అక్కడ 100 గుట్టలున్న ఒక అగస్త్య మహర్షిని చూసి అన్ని గజగజ వణికిపోయి సరి అయినాయట. అంటే అగస్త్య మహర్షి అంటే అంత గొప్ప శక్తి గలవాడు అని అర్థం. బోళా శంకర భగవానికి. దూరం వెలిగించండి. గత సంవత్సరం కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగింది కాబట్టి టపాకాయలు జాగ్రత్తగా దూరం చూసి కొట్టుండి. తదంగా సుముహూర్తే సావధాన, శుభలగ్నే సావధాన, లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన. శ్రీరామ పత్ని జనక
జనకస్య పుత్రీ సీతాంఘనా సుందర కోమలాంగీ భూగరోపజాతా భువనైకమాతా వధూర్వరాభ్యాం వరదా భవంతు. గట్టిమేళం చప్పట్లందరూ గట్టిగా. సావధాన శుభలగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన. శ్రీభద్రాచల దివ్య భవ్య శిఖర ప్రోత్తుంగ సౌధాంతరే నిత్య శ్రీమతి సుందరే మణిమయే సింహాసనే భాసురే స్వాసీన సహ సీతయా ముదితయా వామంక విశ్రాంతయా శ్రీరామ పరిపూర్ణ శాశ్వత సుతౌ కుర్యాదిమౌ దంపతి. గటిమేళం చప్పట్లు. శుభముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే శ్రీలక్ష్మీనారాయణ చింతన సావధాన. స్వస్తి శ్రీ గణనాయకం గజముఖం మోరేశ్వరం సిద్ధిదం మూలం వినాయకమహం చింతామణియోదరం లేమ్యాద్రి గిరిజాత్మజం సురవతం విఘ్నేశ్వరం ఓదరం ద్రాణేరాంజన సంస్థితే గణపతి కుర్యాత్ సదా మంగళ. ఖండేందు మౌళీశ్వరః ఖండ ఖండ ఖన ఖగేంద్ర ఖగన ఖేగామిని ఖేచరః ఘోష ఘోష ఖనం ఖన కువలయ ఖేభూషణ ఖేచరః ఖిర్మా శంకర సాగర ఖగపతి కుర్వంతు వాం మంగళం. గట్టిమేళం సావధాన ముహూర్తే సావధాన. గంగా సింధు సరస్వతీ చ యమునా గోదావరి నర్మదా కావేరీ శరయో మహేంద్ర తనయా శరమాన్వతి వేదికా విప్రా క్షేత్రవతీ సమృణనా ఖ్యాతా జరా గండకీ పూర్ణ పూర్ణ జలే సముద్ర సహిత కుర్యాత్ సదా మంగళ. సుధామంగళ సావధాన. శుభేశ్వర మంగళాష్టకమిదం పాపౌగ విధ్వంసనం ఆయుర్ధం వర కాళిదాస కవినాయుద్ధం ప్రసిద్ధీకృతా ఏ శృణ్వంతి పఠంతి లగ్న సమయే తే పుత్ర పౌత్రాన్వితే లగ్నేస్తా శుభదా భవంతు భవదాం కుర్యాత్ సదా మంగళం. గతిమేళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ చింతన సావధాన. ఆపండి. మీరనే అంటే సభ నిండాలి. సభ నిండితేనే అందం. అట్లాగే హరికథ చెప్పేవాడికి కూడా పురాణం చెప్పేవాడికి మీరందరూ ముఖంలో చిరునవ్వు సంతోషంగా ఉంటేనే కార్యక్రమం ఆద్యంతం చక్కగా నడుస్తుంటది. కాబట్టి అయిందేదో అయింది. ఇప్పుడు అన్ని ఆఫీసులన్నీ బందే ఉంటాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం మనం ఆఫీస్ పనికి పోయేది లేదు. చక్కగా రాత్రిపూటనే అందరి కోసం అందరి వెసులుబాటుతో ఈ కళ్యాణం చేస్తున్నాం. కాబట్టి చక్కగా మీరు చప్పట్లు మెల్లిమెల్లిగా ఆదిలో గట్టిగా వచ్చినాయి, అంతంలో తక్కువ వస్తున్నాయి చప్పట్లు. ఒక్కసారి జీలకర్ర బెల్లం పెట్టేటప్పుడు కూడా చక్కగా ఇప్పుడే కాదు చెప్పినప్పుడు కొట్టుండి.
ఆనందమానంద మనే వసంతం ఆనందకందో హతపాపబృందం వారాణసీనాథ మనాథనాథం శ్రీ విశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే. గట్టి వేళం చప్పట్లు కొట్టండి అందరూ. ఓం గట్టిగా ఇంకా. ధ్రువం తేరా జాగరణ ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువం దయుంద్రస్తాగ్నిష్టరా స్కంధ రయతాం ధ్రువో ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మో దేవాదిప్రవన్నో అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. కాశీ విశ్వేశ్వర భగవానుకి కాశీ విశ్వేశ్వర భగవానుకి అన్నపూర్ణ మాతాకి విశాలాక్షి మాతాకి జై. ఓం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాదిబ్రవన్నో అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంతానుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. సుముహూర్తకాలే ఆత్మనః సమీపమానయతి. స్వయం దృష్ట్వా తృతీయాం గతేతు అప్రాబుద్ధిం వరుణాపదుగ్ధం లక్ష్మంత తస్యై సవితస్సువా అఘోరచక్షురామదిగ్నే జీవాపదిగ్ధస్సుమనః సువర్చాః జీవసూర్దేవతామాసోన షన్నో భవద్విపదే శందుపుష్పదే. తదంగా పుష్పాణి పుష్పం సుభతోసుర ఆరోహ శోభయంతూ బ్రహ్మమ యామాహర జమదగ్నే శ్రద్ధాయై కామాయాన్నై ఇమాంతమతుమహ్యేహం భజేన సహవర్చసా. సుముహూర్తకాలే ఆత్మనః సమీపమానయతి. యోతాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి చంద్రమా వా అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్. అందరూ ఒకసారి పూలహారాలకు దండం పెట్టుకోండి. కాశీ విశ్వేశ్వర భగవానికి జై. ఓం యోపాన్ పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి చంద్రమా వా అపాం పుష్పో పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి. య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి. పుష్పావతి ప్రసూవతి ఫలమేవా ఫలావుతాః. యా జాతా ఓషధయో దేవేభ్యస్త్రియుగం పురా బంధ్రార్య ప్రోణామహగం శతం భావాని సప్త చ. సుమంగళీర్యం వధూరిమాం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్సే దత్వా యాదాస్తం విపరేతన. తదంగ మాంగళ్య గౌరీ పూజనం. మేడమాతండి. శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఇక్కడ ఉన్న అర్చకులందరూ ప్రవచనం చెప్తున్నారు, పూజ తక్కువ చేస్తున్నారు అనుకోకండి. అక్కడ పూజ నడుస్తున్నది. ఆ గ్యాప్ లో మీకు విషయ పరిజ్ఞానం విషయం తెలియాలి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందనేది మీకు అందరికీ విశదీకరించి చెప్పాలి. కాబట్టి అక్కడ పూజ జరుగుతున్నది. ఇక్కడ మనం వివరణ ఇచ్చుకుంటూ అందరినీ కూడా మంత్రముగ్ధుల్ని తన్మయత్తుల్ని చేయడానికి ఈ ప్రయత్నం మాత్రమే. కార్తీకో సమో మాస అంటుంది శాస్త్రం. కార్తీక మాసానికి మించిన మాసం లేదట. ఎందుకంటే ఇది హరులకు ఇష్టమైనటువంటి మాసం. ఉదయం మనం వైష్ణవాలయాలను దర్శించి దీపారాధన చేయాలి. సాయంత్రం శైవ ఆలయాలను శివాలయాలను దర్శించి దీపారాధన చేయాలి. చంద్రుడు కృత్తికా నక్షత్రంలో ఉన్నప్పుడు చంద్రుడు భూమికి అతి దగ్గరగా వచ్చేటువంటి మాసం ఈ కార్తీక మాసం. కృత్తికా నక్షత్రం అంటే అగ్ని అని అర్థం. కృత్తికా నక్షత్రం మంత్రం చెప్తారు వేదంలో, అగ్నిర్నః పాతు కృత్తికా అగ్నిర్నః అంటారు. అగ్ని అంటే కృత్తికా నక్షత్రం అంటేనే అగ్ని.
చూసుకున్నట్టయితే చంద్రుడు భూమికి దగ్గర రావడం చేత తన యొక్క ఓషధి గుణం అంతా నదిలో పడుతుందట. తన కిరణాలు నదిలో పడడం ద్వారా ఆ నది ఏమవుతుందండి? ఓషధి భాండాగారంగా అవుతుంది. చంద్రుడి యొక్క వెన్నెల లేకపోతే సముద్రంలో అలలు ఉండయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. చంద్రుడి మీద బాగా ప్రయోగం ఎందుకు చేస్తారు మన సైంటిస్టులు అంటే, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఖనిజాలు గనక భూమికి మనం తెప్పించగలిగితే, అక్కడ కొన్ని ఖనిజాలు ఉన్నాయట, అవి భూమికి వస్తే భారతదేశానికి 2 సార్లు ఉచితంగా కరెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఆ ఖనిజాలు దొరకడమే లేట్. అక్కడ కూడా నీళ్లు ఉన్నాయని గుర్తించారు చంద్రుని దగ్గర. పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు మనం నెట్ వైఫై అంతా కూడా అంతరిక్షంలో వెళ్ళిన పరిస్థితే కదా. అంటే చంద్రుడు ఏం శక్తి? భూమికి, చంద్రునికి, సూర్యునికి బాగా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది. ఈ 3 ప్రక్రియలు గనక సరిగా జరగకపోతే మానవాళి అంతా అస్తవ్యస్తమైపోతుంది. సముద్రంలో అలలకు కారణం చంద్రుడు. సముద్రంలో అలలు జరిగితేనే మేఘావృతం అవుతుంది. మేఘావృతం అవుతేనే వర్షాలు పడతాయి. వర్షాలు పడితేనే పంటలు పండుతాయి. పంటలు పండితేనే ఈ మానవాళి బ్రతుకుతుంది. ఇంత యొక్క కాలచక్రం జరుగుతుంది. అందుకే భగవంతుని ఏ రూపకంగా పూజించాలి? మన ధర్మం ఎంత గొప్పది. చెరువు నిండంగా ఏం చేస్తాం? పోయి అక్కడ దీపం వెలిగించి నదిలో తెప్ప వదులుతాం. మనం నదిని కూడా పూజిస్తాం మనం. ఎందుకంటే మనల్ని బ్రతికిస్తున్నది నది. నైవేద్యం పెడతాం. నది నిండంగా పోయి నైవేద్యం పెడతాం. అక్కడ ఉన్న అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టేస్తారు. గంగమ్మకు ఒడి నింపుతారు. నువ్వు లేకపోతే మేము లేము కాబట్టి. ఇదంతా మన ధర్మంలో ఒక భాగం. అట్లా చంద్రుడు ఈ మాసంలో దగ్గరికి వస్తే ఆ నది అంతా ఔషధంగా మారుతుంది. కాబట్టి ఉదయం లేవగానే కనీసం నెల రోజుల్లో మనం ఎట్లాగో నది స్నానం చెయ్యం. ఒక్కరోజైనా మనం, అది విశేషంగా పౌర్ణమి నాడు కానీ, పౌర్ణమి నాడు కుదరని పక్షంలో ఆదివారం అయినా స్నానం చేయమని చెప్పారు. ఆదివారం విశేషమైన రోజు కార్తీక మాసంలో. ఆదివారం స్నానం చేసి నది స్నానం, లేదా పౌర్ణమికి వీలైతే పౌర్ణమి, లేదంటే మన ద్వాదశి అయింది, లేకుంటే వైకుంఠ చతుర్దశి, ఎన్నో పర్వదినాలు పోతానే ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం కూడా ఏం చేస్తాం? చంద్రుణ్ణి ప్రామాణికంగా స్నానాలు చేస్తారు కొంతమంది. మొన్న దసరా అయిన తర్వాత పౌర్ణిమకు పట్టుకుంటారు స్నానం. కార్తీక పౌర్ణమి వరకు చేస్తారు. ఇక రేపటి నుంచి బందే. ఎందుకు అంటే వీళ్ళ గార చందమామ నిండుకుండాలి. చందమామ తరిగినా కొద్దీ క్షీణ చంద్రుడు అవుతాడు, పూర్ణ చంద్రుడు ఉండడు. మాకు శక్తివంతుడైన చంద్రుడు కావాలి ఆకాశంలో అని చంద్రుణ్ణి కేంద్రీకృతం చేసి, కనీసం ఆ చంద్రుడి వెన్నెల మన నీళ్ళ ట్యాంకులలోనే పడుతుందేమో, మన బకెట్లలో పడితే ఆ నీళ్లు స్నానం చేయొచ్చు అని ఆ విధంగా చేస్తారనమాట. అని ఇంకో 15 రోజులు కూడా చేయొచ్చు, తప్పులేదు. అంటే మన ఇష్టం. నెల రోజులు దీక్ష అనుకుంటే దీక్ష. ఇట్లా చంద్రుని యొక్క ఓషధి భాండాగారం ఆ దానికి తగలడం ద్వారా కనీసం నెల రోజుల్లో ఒక్కసారైనా నదీ స్నానం చేయాలి. అందుకే ఉత్తమంతు నదీ స్నానం మధ్యమం తటాకం స్థిత అన్నది వేదం. అంటే ఉత్తమం నదీ స్నానం, మధ్యమం తటాకం అంటే మన బోరు బావిలు కానీ, మనం ఇంట్లో ఉండే వెనకటికి బావిలు ఉండే, ఇప్పుడు లేవు కాబట్టి బోరు బావి అయినా కనీసం. అధమాది అధమం ట్యాంకు నుంచి బకెట్ నుంచి మనం చేసేది అధమాది అధమం స్నానం. అది లెక్కలోకి రాదు. మీకు బాధ అయినా సరే బోరేసి ఆ నీళ్ల కింద కూర్చోవాలి, వెచ్చటి నీళ్ల కింద. ఆ ట్యాంకులో ఉన్నటువంటి స్టాక్ ఉన్న నీళ్లు, నెలలు స్టాక్ ఉన్న నీళ్లు స్నానం చేస్తే దాన్ని కార్తీక స్నానం అనరు. ఎందుకంటే అవి నిల్వ ఉన్న నీళ్లు, వాటికి శక్తి ఉండదు. ఎన్నో రోజులు గడుస్తాయి, కొన్నెర నీళ్లు ఉంటాయి. నీళ్లు కాగానే పట్టమేసి మళ్ళీ నింపుతున్నాం. ఆ నీళ్ళు ఈ నీళ్ళు అన్నీ ఏమవుతాయి? మిక్స్ అవుతాయి. కాబట్టి అది బకెట్ స్నానం, కార్తీక స్నానం కాదు. ఉత్తమం నది స్నానం, మధ్యమం మన ఇంట్లో బోర్ వేసుకొని గోరు వెచ్చగొస్తాయి. 5 గంటలకు మనం స్నానం చేస్తే వెచ్చగొస్తాయి నీళ్లు. చూడండి, మనం వేడి నీళ్లు చేసే పనే లేదు. ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా చంద్రుని యొక్క వెన్నెల నీళ్ళకు తగలడం ద్వారా చర్మ వ్యాధులన్నీ పోతాయట. మళ్ళీ మనిషి పునరుత్తేజం అవుతాడట, ఆయువును పెంచుకున్నవాడు అవుతాడట. అందుకే కార్తీక స్నానం మనకు విశేషంగా చెప్పబడ్డది. అందుకే దీపదానం ఇస్తాం సాయంత్రం. నరక బాధలు పోవాలి, మా కులదైవం పెంచాలి. కుల దీపం అంటారు. కొడుకులు ఏమంటారు? నా కులదీపము, నా బంగారం, నా వెండి అని కొడుకుని దగ్గర చేస్తారు కదా. మరి కుల దీపం పెరగాలంటే ఏం చేయాలి? కార్తీక మాస దీపదానం చేయాలి. మన కులం వెలిగిపోతుంది. అబ్బాయి ఏం వెలుగుతున్నదిరా, ఏం కాందానరా అంటాం. వెలగడం అంటే కీర్తి. ఆ వెలుగును మనం దానం ఇవ్వడం ద్వారా మన పిల్లలకు కానీ, మన కుటుంబం కానీ వెలిగి తరించిపోతుంది. కాబట్టి నరక బాధలు పోవడానికి, మన కుటుంబం ఉద్ధారం కావడానికి ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటిని పారద్రోలి, ఓ పరమాత్మ, ఓ హరి, ఓ పరమేశ్వర, నాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వు ఈ దీపం ద్వారా అని ఆ దీప
చేయలేని శక్తిలో ఉంటే చిన్న మట్టి ప్రమిదలో ఉసిరికాయ పెట్టి దీపం వేయండి. అంతే తప్ప ఈ డిస్పోజల్ గ్లాసులలో తెచ్చి దీపం ఇవ్వడం ద్వారా దాంట్లో లాభం లేదు, దాంట్లో నష్టం లేదు. కాబట్టి దీపదానం అనేది మనకు చేతగాని పక్షంలో మట్టి దాంట్లో ఇవ్వండి, ఏం ఇబ్బంది లేదు, మట్టి కూడా శ్రేష్టమే. కాబట్టి ఈ దీపదానం చేసి మన వంశాన్ని, మన కుటుంబాన్ని సంపూర్ణంగా పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం కలగాలని ఈ కార్తీక మాస దీపదానం ఇచ్చి మనం సత్ఫలితాలను పొందాలి. కాశీ విశ్వనాథ భగవానికి మంగళసూత్ర ధారణం. అందరు చేతులు జోడించండి అమ్మా. చక్కగా అందరూ ముక్త కంఠంతో చెప్పాలి. అందరూ మనం మాంగళ్యం తంతు నానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి సుభగే సంజీవ శరదాం శతం మాంగళ్య గౌరీ దేవతాయై నమో నమః ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు, అంబరంగా అంటారు చప్పట్లు. ఓం ధ్రువంతేరాజావరుణో ధ్రువంతేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిష్టరాష్ట్రంధ రయతాం ధ్రువో ధ్రువం ధ్రువేణ హర్షా తస్మై దేవాదిత్రవన్న అయజ్ఞ బ్రహ్మణస్పతిః కాశీ విశ్వనాథ భగవానికి. ఇంకా గట్టిగా ఓం తదేవ లగ్నో సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీబలే త్రేత్రేమం స్మరామి. ఇప్పుడు అక్షతారోపణం, పరస్పరం మనం తలంబ్రాలు పోసుకుంటాం కదా పెళ్లిలో వధూవరులు, దానికి కూడా ఒక అర్థం ఉంది, సూక్ష్మార్థం. ఈ అక్షతల ద్వారానే లోకంలో పరమేశ్వరుని వివాహం కోసం ఎంతో మంది ఎదురు చూసిండ్రు. అక్కడ మంగళసూత్ర ధారణం కాగానే చీమ కూడా కుట్టడం మొదలు పెట్టిందట. అందుకే మనం అంటాం చూడండి, శివుని ఆజ్ఞ లేనిదే చీమ అయినా కుట్టది అని. మరి శివుడు కనుక తపస్సులో ఉంటే ఆ చీమ కూడా కుట్టడం మానేసిందట. ఎందుకంటే ఆయన తపస్సులో ఉన్నాడు, ఏం చెప్తలేడు. ఆ డిపార్ట్మెంట్కి తాళం పడిపోయింది. ఆ డిపార్ట్మెంట్ తీస్తేనే ఫైల్ అన్ని బయటకు వస్తాయి. మరి శివుడు ఆజ్ఞ కావాలి కదా. శివుడు ఆజ్ఞ అంటే ఏంటిది? కళ్యాణం. అట్లా మంగళసూత్రం కట్టిన వెంటనే మళ్ళీ నదులన్నీ పొంగినాయంట, సముద్రాలన్నీ పొంగినాయట, మేఘావృతమై వర్షించిందట, దేవతలందరూ అశ్విన్యాది దేవతలు పూల వర్షం కురిపించిందట, చీమ కూడా కుట్టడం మొదలు పెట్టిందట. అంటే జగత పితరో వందే పార్వతి పరమేశ్వరు. ఈ లోకానికి తల్లిదండ్రులు అంటే ఎంత ముఖ్యం చూడండి. శివపార్వతుల కళ్యాణం లోకానికి అవసరం. ఇటువంటి కళ్యాణాలు, ఇటువంటి ఉత్సవాలు చేయకపోతే ఈ భూమాత ఏమవుతుందట? పాపాత్ముల యొక్క భారం మోయలేకపోతుందట. ఇట్లా కళ్యాణాలు, ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటే ఈ భూమాత ఎప్పటికప్పుడు సంతృప్తి చెంది మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది. పాపం ఎక్కువైందనుకోండి, భూమాత కోపిస్తుంది. గుజరాత్ మాదిరిగా భూకంపాలు వస్తాయి. ఇప్పటికీ కోలుకోలేకపోతున్నారు. కిల్లాల భూకంపం వచ్చిందని చెప్తారు పెద్దలు, ఇప్పటికీ కోలుకోలేదు. కాబట్టి భూకంపాదులు అవన్నీ ఈ కళ్యాణాలు చేస్తే ఏమవుతుంది? భూమి స్థిరంగా ఉంటుంది, నదులు ఎప్పుడు నిండుగా ఉంటాయి, వర్షం ఎప్పుడు వర్షిస్తుంది, పాడి పంటలు ఎప్పుడు పండుతాయి. దీంట్లో మీ స్వార్థం నా స్వార్థం లేదు. అందుకే ఏమైంది? కళ్యాణం లోక కళ్యాణం అయింది. లోక కళ్యాణమే మన కళ్యాణం. కాబట్టి ఈ విధంగా శివుడి ఆజ్ఞతో సంపూర్ణంగా లోకంలో మంగళకరమైన పనులన్నీ ప్రారంభమైపోయినాయట. రాక్షసులు ఎక్కడికక్కడ నేల కింద చనిపోయారట. శివుడు బయటకు వచ్చిందిగా, ఇక రాక్షసులంతా తోట ముడిచే పని వచ్చిందట. అందరు చెప్పండి ఒక్కసారి. ప్రజామే పశవోమే యజ్ఞోమే శ్రియోమే కామ సమృద్ధ్యతాం. గట్టి మేడం. ఓం ధ్రువంతేరాజావరుణో బృహస్పతిః ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా అయం బ్రహ్మణస్పతిః ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాదిత్రవన్యం అయం బ్రహ్మణస్పతిః ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాదిత్రవన్యం అయం బ్రహ్మణస్పతిః శుభోదయకాలే సూర్యాదీనాం దేవస్తో దేవదత్తం సుగుణం దేవతారావరం చంద్రవత్నదేవ విద్యా
శివ శంకర భూతపతే శివ శివ శంకర భూతపతే శివ శివ శంకర భూతపతే అందరూ అనాలి నోటికొచ్చి గట్టిగా హర హర శంభో గిరిజా బంధో 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 శివ శివ శంకర భూతపతే శివ శివ శంకర భూతపతే కాశీపతే వారణాసి శివ శంకర శివ శంకర శివ శంకర శివ శంకర హరినాథ విఠల 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 పండురనాథ విఠల పాండురంగ విఠల పండురనాథ విఠల శివ శంభో మహాదేవ శంకర 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 శివ పాండురంగ విఠల పండరీనాథ విఠల పాండురంగ విఠల 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 పాండురంగ విఠల పండరీనాథ విఠల పాండురంగ విఠల పండుర హర శంభో గిరిజా బంధో శివ శివ శంకర భూతపతే శివ శివ శంకర భూతపతే కాశీపతే వారణాసిపతే దేవకి నందన గోపాల 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 యశోద బాల గోపాల 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 యశి నందన గోపాల దేవకి నందన గోపాల యశోద బాల గోపాల యశోద బాల గోపాల కంసావర్ధన గోకుల తిలక గోపాల యదుకుల తిలక గోపాల యదుకుల తిలక గోపాల యదుకుల తిలక గోపాల 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 దేవకి నందన గోపాల 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 దేవకి నందన గోపాల గోవింద నందన గోపాల గోవింద నందన గోపాల శివ శివ శంకర జయ జయ శంకర 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 హర హర శంకర శివ శివ శంకర హర హర శంకర శివ శివ శంకర చేతులు ఇంకా రావాలి పైకి 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 శివ శివ శంకర జయ జయ శంకర శివ శివ శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర శివ శివ 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 శంకర శివ శివ శంకర జయ జయ శంకర శివ శివ శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర శివ శివ 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 శంకర శ్రీ విశ్వనాథ భగవానుకి జయ. విశ్వనాథ కాశీనాథుని పేరు పెట్టుకున్నటువంటి దేవాలయం ఇది. మన పూర్వీకులు ఇక్కడ కాశీనాథుని స్థాపన చేయడం జరిగింది. ఈ ఆలయం నిన్న మొన్న కట్టింది కాదు, దాదాపు 200-300 సంవత్సరాల చరిత్ర పైగల ఆలయం. నారాయణఖేడులోనే 3 ఆలయాలు, ఒకటి ముఖమండపము,
మధ్యలో నంది మండపము, గర్భాలయంలో శివుడు ఉన్నటువంటి 3 మండపాలు ఉన్నటువంటి ఏకైక ఆలయం. మీరు తిరిగి చూడండి, మొత్తం ఎక్కడైనా సరే 2 ఉన్నాయి, కానీ 3 ఉన్నటువంటి మండపం ఏకైక శివాలయం ఇది ఒక్కటే ఉన్నది. మళ్ళీ అక్కడ ప్రధాన గోపురం ఉంది, మళ్ళీ నంది మీద చిన్న గోపురం ఉంటుంది. ఒక్కసారి ప్రదక్షిణ వేసి చూసేటప్పుడు దాని మీద భైరవులు ఉన్నారు, గుడి మీద బొమ్మలు ఉన్నాయి, భైరవులు ఉన్నారు, గోపాలకృష్ణుడు ఉన్నాడు, క్షేత్రపాలకుడు ఉన్నాడు. ఆ బొమ్మలు చూస్తే వాటికి రంగు లేక ప్లేన్ చేసారు, కానీ రంగులు వేస్తే వాళ్ళ రూపాలు తెలుస్తాయి. వీరభద్రుడు ఉన్నాడు గుడి పైన. చక్కని ఆగమ శాస్త్రంతో కట్టిన గుడి ఇది. ఇప్పుడు అన్ని కూడా మనకు చుట్టన్ని బిల్డింగ్లు అయిపోయి సూర్యుని కాంతి ఇంట్లోకి రాదు, గుళ్ళకి రాదు. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు కట్టేస్తున్నాం, 20 అంతస్తులు. సూర్యునికి ప్రమేయం లేకుండా అన్ని కర్టెన్లు, కిటికీలు పెట్టేసుకుంటాం. ఉత్తరాయణ కాలంలో ఈ గర్భాలయంలో, ఉత్తరాయణం అంటే సంక్రాంతి ముందు, ఖచ్చితంగా సూర్యోదయం కిరణాలు విశ్వనాథుని యొక్క పాదాలు తాకుతాయి. అంత అద్భుతంగా కట్టిన ఆ ముందున్న మండపం మీద నుంచి సూర్యోదయం అయితే అక్కడి నుంచి వచ్చి సూర్యకిరణాలు విశ్వనాథునికి తాకుతాయి. నంది పై నుంచి మరి వెళ్తాయి కిరణాలు. అంటే ఎంత గొప్పగా కట్టినరో ఈ ఆలయం చూడండి. సిమెంట్తో కట్టలేదు ఈ గుడి, దంగు సున్నంతో కట్టిండ్రు, ఆగమ శాస్త్రంతో కట్టిండ్రు. ఈ కాలంలో ఈ గుడి కట్టాలంటే వాడు 2 సార్లు PhD చేయాల్సి వస్తుంది శాస్త్రంలో. చేసిన ఈ ఆలయం స్ట్రక్చర్ రాదు. అంటే అంత అద్భుతంగా ఈ ఆలయాలు, రామాలయం కానీ, విశ్వనాథాలయం కానీ, కృష్ణ మందిరం కానీ, ఈ ఆలయాల కట్టడం మనకి ఇప్పుడు చేయలేదు. ఎంత సుందరంగా ఉన్నాయండి. రామాలయంలో చూసిన విగ్రహాలు భద్రాచలంలో కూడా లేవు. అంత సుందరంగా మన రామాలయంలో రాముడు అంత సుందరంగా ఉన్నాడు. సాలగ్రామ రాయి మేము అభిషేకం చేస్తుంటే మీకు అవకాశం ఉండదు. విశ్వనాథుడి కంటే మంచిగా మార్కండేయులాగా కౌగిలించుకుంటారు, కానీ అక్కడ రామాలయంలో మీకు ప్రమేయం ఉండదు. మాకు తెలుసు అయ్యగారులు ఆ విగ్రహానికి అభిషేకం చేస్తుంటే సాలగ్రామాలు ఉంటాయి ఇంట్లో. గండకి నది, మందాకి నదిలో దొరికేటువంటి సాలగ్రామ రాయి అది. అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి గుర్తున్నదా? ఎవరు చెక్కినరో తెలియదు. ఇక్కడ కల్పనాంజనేయ స్వామి గుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి గుండంలో దొరికితే ఆ విగ్రహాన్ని పైకి తెచ్చి ఆ శాసనం ఉన్నదట దాని వెనుక. ఈ ఎడ్ల బండి ఎక్కడ వెళ్ళి ఆగుతుందో అక్కడనే గుడి స్థాపన చేయాలని శాసనం ఉన్నదట, దైవ శాసనం. అది వచ్చి ఇక్కడనే ఆగిందట. ఇక్కడ ఆగితేనే రాముడు ఇక్కడ నుంచి కదులుతలేడట. కొబ్బరికాయలు పడుతున్నారు, పసుపు పూస్తున్నారు విగ్రహాల కానీ ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకేస్తున్నాడట. ఇక ఇక్కడనే రాముడు ఉండేటట్టున్నాడని మన పూర్వీకులు అక్కడ కట్టింది. అంత అద్భుతమైన చరిత్ర ఇవన్నీ. ఇవి తీసేస్తే పోయేవి కాదు. కృష్ణ మందిరం చూడండి, మీరు ఒక్కసారి అందులోకి వెళ్ళి కూర్చుంటే నాకైతే మధురలో, ద్వారకలో కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది. కృష్ణుడు కూర్చుంటే ఆనందం, తన్మయత్వం. ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినా అంత ఆధ్యాత్మికత, అంత సంతోషం రాదు. శివాలయంలో ఒక్కసారి వచ్చి చూడండి, ఒక్కసారి మొక్కి చూడండి ఏమవుతుందో. కాశీ విశ్వనాథునికి సంకల్పం చేయండి, నేను ఇది చేస్తున్న స్వామి, నా కోరిక తీర్చు, నీకు నేను చేస్తా సేవ మొక్కండి. విశ్వనాథుడు ఎంత తొందరగా మీకు పని చేస్తాడో చూడండి. అంటే ఈ ఆలయాలని చాలా గొప్పవండి. మన పూర్వీకులు చేసినటువంటి ఆలయాలు చాలా గొప్ప చరిత్ర కలిగి. కాశీ విశ్వనాథుడు ఎంత జానెడుతో ఉంటాడో ఈ శివలింగం కూడా అంతే జానెడు ప్రమాణంతో ఉంటాడు. కావాలంటే కాశీ వెళ్ళిన వాళ్ళు చూడండి, కొలుచుకొని రండి కావాలంటే ఈసారి పోతే. జానెడు ఉంటుంది అక్కడ విశ్వనాథుడు, ఇక్కడ కూడా జానెడే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ విగ్రహానికి భస్మం పెట్టింది ఉంటుంది, అది మనం పెట్టింది కాదు, శిలకే వచ్చింది సహజ సిద్ధంగా. ఎన్నిసార్లు అడిగినా పోదు. ఈ ఆలయ చరిత్ర మీకు కదా, కృష్ణ మందిరం కదా అనుకుంటారు. మన గుళ్ళు యాత్రలకి, పెద్ద పెద్ద యాత్రలకు తీసిపోవు. అంత గొప్ప చరిత్ర కలిగిన యాత్రలు మనది. కాబట్టి ఒక్కసారి అన్నింటినీ కూడా పెద్ద పెద్ద సంఖ్యలో, కనీసం మనం రోజు రాకున్నా వారంకి ఒక్కసారైనా ఈ ఆలయాలను దర్శించండి, తరించండి. అందులో ఆ సేవలో ఉన్న మహత్యాన్ని పొందండి, ఆ సంతోషాన్ని పొందండి, అనుగ్రహాన్ని పొందండి. ఇక్కడ ఉన్న ఆలయాలన్నింటినీ కాపాడండి. దయచేసి పురాతన ఆలయాల్ని కాపాడండి. ఆ కాపాడుతూ విశ్వనాథుని అనుగ్రహం, రాముని అనుగ్రహం, కృష్ణ అనుగ్రహం పొంది చక్కగా సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందగలరు. గోపాలకృష్ణ భగవానుకి, రాజా రామచంద్ర భగవానుకి, గట్టిగా కాశీ విశ్వనాథ భగవానుకి జై. మీరందరూ చేయకపోతే అటెండెన్స్ కూడా చేయండి. మరి దేవుని దగ్గర కాశీనాథ భగవానుకి చేతులు పైకెత్తి కాశీనాథ భగవానుకి
అమ్మ మీరున్న చోటనే లేచి వార్త విఘ్నాచి నురవి పురవి ప్రేమ కృపాదయాచి సర్వాంగి సుందర వటసేందూరాచి కంటి ఝలకే మాల ముక్త ఫలాచి జై దేవ జై మంగళమూర్తి దర్శన మాత్రే మాన స్మరణే మాత్రే మాన రత్నాపతిత భారత గౌరీ కుమార చందన చివోటి జై దేవ జై మంగళమూర్తి దర్శన మాత్రే మాన స్మరణే మాత్రే మాన లంబోదర పీతాంబర हे चंद्रचूड मदनांतका शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो हे पार्वती हृदय वल्लभा चंद्रमौळे भूतादिपा प्रमथनाथा गिरीश चापा नमो भूतनाथ नमो देव देवा नमो भक्तपाला नमो दिव्य तेजा नमो भूतनाथ नमो देव देवा नमो भक्तपाला नमो दिव्य तेजा नमो भूतनाथ सदा निर्विकार भव वेद सारा सदा निर्विकार जगालेल्ल ब्रोवा प्रभु नीवे कावा नमो पार्वती वल्लभा नीलकंठ नमो भूतनाथ नमो देव देवाला नमो दिव्य तेजा नमो भूतनाथ सदा सुप्रकाश महापापनाश सदा सुप्रकाश महापापनाश काशी विश्वनाथ दया सिंधु नीवे नमो पार्वती वल्लभा नीलकंठ नमो भूतनाथ नमो देव देवा नमो भक्तपाला नमो दिव्य तेजा नमो भूतनाथ नमो भूतनाथ नमो भूतनाथ नमो भूतनाथ मंगलम नीकिदिगो महादेवा मंगलम नीकिदिगो महादेवा विमलवाणेश्वर राजराजेश्वर पार्वती परमेश्वर पाहि जगदीश्वर मंगलो नीकिदिगो महादेवा मंगलो नीकिदिगो महादेवा विमलवाणेश्वर राजराजेश्वर पार्वती परमेश्वर पाहि जगदीश्वर मंगलो नीकिदिगो నాగభూషణ దేవా నిన్నే నమ్మినానయ నా పాపములన్ని బాపి నన్ను బ్రోవవేమయ నాగభూషణ దేవా నిన్నే నమ్మినానయ నా పాపములన్ని బాపి మంగళం నీకిదిగోశ్వర రాజరాజేశ్వర
పార్వతి పరమేశ్వర పాహి జగదీశ్వర జయ పార్వతి పరమేశ్వర నీలకంఠ ఓ దేవ నిన్నే నమ్మినానయా నా పాపములన్ని బాపి నన్ను బ్రోవవేమయ మంగళం నీకిదిగో విమలవాణేశ్వర రాజరాజేశ్వర పాహి జగదీశ్వర జయ పార్వతి పరమేశ్వర పార్వతి పరమేశ్వర పాహి జగదీశ్వర భవ భవ భావనా విహార భవాతీత వైభవ భవ భావనా విహార భవాతీత వైభవ భవాదార వేదసార భవానీ మనోహర రావయ్య శంకర రసాకార సుందర సేవింతు నీ చరణాల శివాదీపకాంతుల రావయ్య శంకర మదీయాంతరంగమైర హృదాకాశ వీధిలోన మదీయాంతరంగమైన హృదాకాశ వీధిలోన చిదానంద మందిరాన చిదానంద మందిరాన సదా వెలుగు నందియాన రావయ్య శంకర రసాకార సుందర సేవింతు నీ చరణాల శివాదీపక రావయ్య శంకర ప్రభు విశ్వనాథ ప్రేమ సదా శంభుదేవ ప్రభు విశ్వనాథ ప్రేమ సదా శంభుదేవ నభో భాసురావర ఘంటీ నభో భాసురావర ఘంటీ నగాధీశ్వర రావయ్య శంకర రసాకార సుందర సేవింతు నీ చరణాల శివాదీపకాంతుల రావయ్య శంకర రావయ్య శంకర రావయ్య శంకర కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవాని సహితం నమామి గట్టి మేడం ఓం ఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోర ఘోరకరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వేభ్యో ఇట్లా జయించండి అమ్మ నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసయ్య సాయినే సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం అమ్మా కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తదాత్మా ఓం తత్సత్ మీరు పడకండి పైకి అంతఃస్ఫురతి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు మహాదేవ్ ఈ మండపంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ అక్షరం తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాతు వేదాత్మనాయ విద్మహే హిరణ్యగర్భాయ ధీమహి హంస హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి హంస హంస పరమహంస సోహం హంస సోహం హంస హంస హంసేతి యో బ్రూయాత్ హంసో నామ సదాశివ ఏవం న్యాస విధిం కృత్వా తతః సంపుటమారభే ఇంద్రాదీన్ దిక్షు విన్యస్య అమ్మ స్టేజ్ దిగాలని అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ మేడం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వర యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన
మయా కృత సంకల్పిత విశ్వనాథ శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మక విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథ స్వామి చరణార విందార్పణం అస్తు మహాదేవం మహాత్మానం మహాపాతక నాశనం మహాపాప హరం వందే మకారాయ నమో నమః. ఆత్మాత్మం గిరిజావతి సహచరా ప్రాణా శరీరం గృహం పూజాతే విషయోపభోగరచన నిద్రా సమాధి స్థితి సర్వకరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం కరచరణ కృతం వా కాయజం కర్మజం వా శ్రవణనయనజం వా మానసం వా పరాధం విహితమవిహితం వా సర్వమేతక్షమస్వ జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో. అందరూ ఒక 2 నిమిషాలు నిశ్శబ్దంగా మనసు కార్యక్రమాన్ని మనం పూర్తి చేసుకుందాం. ఎవరు మాట్లాడొద్దు. ఒక 2 నిమిషాలు అందరూ మనసులో ఓం నమ శివాయ అనే పంచాక్షరిని స్మరించుకోండి. గట్టిగా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ. డోలు ఓం నమ శివాయ 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 శివాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం ఓం నమ శివాయ 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 హర 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 శివ 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 హర 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 శివ 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 హరాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం శివాయ నమ హరాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం తప్పద్రసి ఎత్మినా నిల్చోండి ఏసి నిలబడండి హరాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం ఒబ్బబ్బర్ బరి ఒబ్బబ్బర్ ఓం హరాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం
ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఎల్లరూ ఏర్పాటు నాకు అసలు కలిగింది అది ఓం నమ శివాయ 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 దూరిందాకరి ఓం నమ శివాయ కాశీ విశ్వేశ్వర భగవానికి అమ్మ అందరు చేతులు జోడించండి చెప్పండి మీకు దీపాలు అందరికీ అందకపోవచ్చు మీరే పెద్ద సముద్రం లాగా కనిపిస్తూ ఏం చేయలేని శక్తి మహిళా శక్తి పెద్దగా అయింది అమ్మవారి శక్తి పెద్దగా అయింది ఇక శివుడు కూడా పక్కగా జరగాలి కాబట్టి ఈ శ్లోకం చెబితే మీరు దీపారాధన చేసినటువంటి పుణ్యం వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక్కరి మీద ఒక్కరు పడతారు మన రిజర్వేషన్ కూడా బుక్ చేసేసారు మేము పెట్టినాయి మీకు ఉంచకుండా ఇక వాళ్ళకి చెప్తే అర్థమైతలేదు ఆ దీపాన్ని చూసి నమస్కారం చేసుకోండి చక్కగా దీపాన్ని చూసి నమస్కారం చేసుకోండి ఈ శ్లోకం చెప్తే మీరు దీపం వెలిగించినట్టే ఒక్కసారి అమ్మ అందరు చేతులు జోడించండి చెప్పండి సాధ్యం త్రైలోక్య తిమిరాపహ భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహిమాం నరకాద్ఘోర దివ్యజ్యోతి నమోస్తుతే భోభో దీప నమస్తుభ్యం ఆత్మజ్యోతి ప్రకాశకః యావత్ పూజాం కరిష్యామి తావత్వం సుస్థిరా భవ దీపరాజాయ నమో నమః ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి. బోళా శంకర. అమ్మ కిందికి దిగండి అమ్మ, మీకు చూసి అందరు దిగుతారు, దిగండి, నేను పిలిచిందా. మన కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ లలితాదేవి ఉపాసకులు శివపంతులు గారికి, అదేవిధంగా కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు శ్రీ సాగర్ శెట్కార్ గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి శ్రీనివాస్ గారు, వారికి ఈ ఆలయం తరఫున భక్తుల తరఫున సాదర స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తూ వారి బృందానికి ఆలయం ద్వారా ముందుగా శివపంతులు గారికి హనుమండు సేటు గారు, ఆలయ చైర్మన్ హనుమండు సేటు గారి ద్వారా శేష వస్త్రాన్ని సమర్పణ చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అమ్మ మీ అందరికి అక్షంతలు ఇస్తా, ఇక్కడ బుట్టి పెడతాం, లైన్గా మీరు అందరు అక్షంతలు ఏంటి దండం పెట్టుకోండి, అందరికి అవకాశం ఇస్తాం, ఇబ్బంది పడకండి. అమ్మ మీరు వేసి దిగు. వెంకటేష్ తెల్లగా వదిలిపెట్ట, తెల్లగా కొంతమంది వాళ్ళు అడ్డం నిలబడమని కొంతమంది. శ్రీ పరమేశ్వర పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శివం శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకార్యం శివమేకం పరం వందే శికారాయ నమో నమః. అద్య పూర్వోత్తరదేవం విశేష విశిష్టాయాం శుభ విభో శ్రీ పరమేశ్వరోద్దిశ్య శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ దేవతా ప్రీత్యర్థం వర్షే వర్షే ప్రయుక్త
శ్రీ కార్తీక పౌర్ణమి మహోత్సవాంగత్వేన శ్రీ విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథ స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవాత్తే కర్మణి శ్రీమాన్ శ్రీమతః యజమానస్యాః నందీశ్వరర్థం అర్చనమాపాఖ్యం కర్మ కరిష్యే నిధనపతయే నమః నిధనపదాంతికాయ నమః ఊర్ధ్వాయ నమః ఊర్ధ్వలింగాయ నమః ధరణ్యాయ నమః ధరణాయ నమః ధరణాయ నమః ఆత్మాయ నమః ఆత్మలింగాయ నమః పరమాయ నమః పరమలింగాయ నమః ఏతత్ సోమస్య సూర్యస్య సర్వలింగగ్గుస్థాపయతి పాణిమంత్రం పవిత్రం కౌరం కుంకుమ పంకిలం సుతిలకం వ్యాపాండుగంధస్థలం భూమిక్షేపణోత్పలం స్నిగ్ధం బింబఫలాధరం ప్రహసితం నీలాలకాలంకృతం వందే పూర్ణశశాంకమండలనిభం వక్త్రం హరస్యోత్తరం. సమర్పయామి రక్షాం ధారయామి నమస్కరోమి నమస్కరోమి. భాగ్యం ధనం వశం బహుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘాయుః. ఓం పర్యాప్త్యానంతరాయాయ సర్వస్తోమోమి రాత్రౌత్తమహర్భవతి సర్వస్యాప్తే సర్వస్వవిద్యే సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం శతమేవ శతమోవర్ధీర్భవాయు శతమేవ వర్ధేంద్ర శతాత్మానం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః. ఓంకారమంత్ర సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః కాలమోక్షదం తస్మై ఓంకారాయ నమో నమః. శతమానం భవతి శతాయ పురుషస్యేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. భాగ్యం ధనం వశం భవత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయుః. శ్రీ విశాలాక్షి సమేత విశ్వనాథ స్వామి దేవత సంపూర్ణ కృపా కటాక్ష ఫల సిద్ధిరస్తి భవంతో మహంతో న గృహంతు. వెళ్ళిపోయినాక లడ్డు తీసుకెళ్ళిపోతాను. మీకు రాజులిస్తే మాకు అందరికీ ప్రజలకు ఇచ్చినట్టు. సేట మీరు శేషవస్త్రం విశ్వతే రవిద్ర ఇంకోటి రోజు అమ్మకి అందరికి డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఒకేసారి సార్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ అందరు దిగుతారు. విష్ణుంతం కరోతు మాం చంద్రాభాం లక్ష్మీమీశానాం సూర్యాభాం త్రమేశ్వరి చంద్రసూర్యాన్ సర్వాభాం త్రీ మహాలక్ష్మి ఉపాస్మహే శతమానం భవతి శతాయత్ పురుషశ్రేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ.